السلام علیکم میرے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ناول کا نام اور رائٹر کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو ہم بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا، مجھے کافی اچھا لگا تھا، تو میں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی اچھا ہی ہوگا۔ تو چلے اب ہم ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں مکمل خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کبھی وہ یہاں لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کیا کرتی تھی۔ وہ ایک سر پڑھ کر ہوا کے ثبوت کرتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں داخل ہوا، جہاں صرف تنہائی ملی تھی۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتا صوفے پر سیدھا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک خوبصورت اور پاکیزہ عکس نظر آیا۔ چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ 2 دن سے وہ اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ آنکھیں کھولتے اس کی مسکراتی ہوئی تصویر آنکھوں کے سامنے تھی۔ کہاں ہو یار تم؟ ایک دفعہ معاف کر دو مجھے، میں نے گناہ کیا ہے یہ سوچ کر تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ بس ایک دفعہ مجھے مل جاؤ، یہ اذیت ختم کر دو میری، تھک چکا ہوں میں خود سے لڑتے لڑتے، بس ایک بار سامنے آ جاؤ۔ آنسو اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ ایک اور رات اس کی اذیت اور تنہائی میں گزرنی تھی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ کچن میں داخل ہوتی بولی تھی، جہاں مریم بیگم ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ ویسے تو اس گھر میں کافی نوکر موجود تھے مگر کھانا اور ناشتہ مریم بیگم اپنے ہاتھوں سے ہی بناتی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ ماما وہ دونوں بدتمیز کہاں ہیں؟ کیا ہوا نور؟ صبح صبح اتنا غصہ کیوں چڑھا؟ وہ ناشتہ بناتی مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ ماما ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھیں۔ وہ ان کا چہرہ اپنی طرف موڑتی بولی تھی۔ جیسے مریم بیگم نے نور کی طرف دیکھا تو بے ساختہ ان کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ اس کے منہ پر کمال کی پینٹنگ کی گئی تھی جسے دیکھ کر ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ ہنس لیں آپ بھی، چاہے میں نہیں بولتی۔ وہ منہ پھیلا کر بولتی وہیں ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا میری جان، ہم ان دونوں بدتمیزوں کی کلاس لیتے ہیں۔ ہم آپ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتے، آپ جائیں منہ دھو کر آئیں۔ وہ ان کو بیچتی رضوانہ کو ناشتہ لگانے کا کہتی ان دونوں کو دیکھنے چلی گئی تھی۔ وہ جب باہر آئی تو وہ دونوں لان میں پانی سے کھیل رہے تھے۔ یہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ مریم بیگم کی آواز پر نمرہ پائپ پھینکتی ان کی طرف آئی تھی، جبکہ حیدر وہیں کھڑا اپنے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ وہ ماما اس نے پہلے مجھ پر پانی پھینکا تو میں تو لان میں پودوں کو دیکھنے آئی تھی، وہ معصوم شکل بناتی بولی تھی۔ ماما یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ حیدر جلدی سے اپنے دفاع میں بولنے کے لیے آگے آیا تھا، جبکہ مریم بیگم کی گھوری پر دونوں چپ کر گئے تھے اور جو پھر سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ دونوں کب بڑے ہو گئے؟ 20 کے ہو گئے ہو دونوں، لیکن عقل ابھی تک نہیں آئی۔ اور یہ صبح صبح نور کے ساتھ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ بڑی بہن ہے وہ آپ کی، اور کچھ دنوں میں وہ اپنے گھر جانے والی ہے۔ کیوں تنگ کرتے ہو آپ نور کو؟ سوری ماما، مگر آپ ہی سوتے بہت کیوٹ لگتی ہے اور ان کی نیند اتنی گہری ہے کہ کچھ بھی کر لو انہیں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ حیدر نے ایک بار پھر دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا تھا، بنا مریم کی طرف دیکھے۔ جب اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی زبان کو بریک لگی تھی، جبکہ نمرہ اس کی حالت پر ہنسی روک رہی تھی۔ اوکے سوری ماما، آئندہ آپ ہی کو تنگ نہیں کریں گے، وہ دونوں کان پکڑتے ہوئے بولے تھے۔ اس طرح کرنے پر مریم بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چلے آپ دونوں اندر جائیں اور کپڑے چینج کر کے آئیں اور اپنی آپ ہی سے سوری کریں اور ناشتے کی ٹیبل پر آئیں۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی جب رضوانہ آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ وہ بی بی جی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا تم جاؤ، یہاں باپ کا یہ حال ہے تو بچے تو پھر اللہ حافظ۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ اب ان کا رخ کمرے کی جانب تھا۔ ظاہر نصیب شکر ہے آپ کو ہمارے لیے وقت بھی ملا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو عباس صاحب کی آواز کانوں میں پڑی تھی، جو شیشے کے سامنے کھڑے خود پر پرفیوم اسپرے کر رہے تھے۔ جناب کبھی ہمارے بنا بھی تیار ہو جایا کرے۔ وہ بیٹھ کی چادر ٹھیک کرتے بولی تھی۔ اب ہم کیا کریں؟ 25 سال سے آپ نے ہماری عادتیں خراب کی ہوئی ہیں۔ وہ ٹائی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولے تھے وقت کے ساتھ عادتیں بدل لینی چاہیے۔ وہ ٹائی باندھتی ہوئی بولی تھی جناب یہ عادت تو مرنے کے بعد ہی چھوٹے گی، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے فضول باتیں نہ کیا کرے۔ ان کے کندھے پر مکہ مارتی بولی ہائے آپ کی انہی اداؤں کے تو ہم دیوانے ہیں۔ ایسے ویسے وہ ان کو کوٹ پہناتی ہوئی بولی تھی اچھا اب یہ باقی کا رومانس بعد میں، اور کچھ اپنی عمر کا ہی سوچا کرے، بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ ان کو گھڑی پکڑاتے ہوئے بولی تھی بچے بڑے ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، ہم کون سا بوڑھے ہو گئے ہیں؟ وہ ان کو مسکراتے دیکھ کر بولے تھے اچھا آپ آ جائیں ناشتہ تیار ہے۔ مارننگ ماما جانی۔ وہ رخسار بیگم کے گال چومتا ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مارننگ میری جان، آج خیریت؟ ہمارا بیٹا تھی جلدی کیسے اٹھ گیا؟ بس ماما آنکھ کھول گئی تھی تو آ گیا۔ وہ جوس گلاس میں ڈالتے ہوئے بولا تھا پاپا اور بھائی کہاں ہیں؟ وہ جو جوس کا سیپ لیتا بولا تھا جوگنگ پر گئے ہیں، آتے ہوں گے۔ وہ ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات رکھتے ہوئے بولی تھی آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ جو عباس حسن شاہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہے۔ حسن شاہ
میر کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ ان کی بات پر ابان بھی ہنس دیا تھا۔ وہ دونوں فریش ہو کر آئے۔ حسن شاب سربراہی کرسی پہ بیٹھے تھے، جبکہ بائیں طرف رخسانہ بیگم اور دائیں طرف ان کے دونوں بیٹے جو ان کا غرور تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جی تو بیٹا جی، پڑھائی تو مکمل ہوگی، آپ کے آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ حسن شاہ نے آملیٹ اپنے پیٹ میں رکھتے ہوئے ابان سے پوچھا تھا۔ پاپا، اب یہ بزنس تو مجھ سے ہوگا نہیں، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی جوائن کر لوں۔ کیا تو ٹھیک رہے ہو؟ کیوں میر، تم کیا کہتے ہو؟ جی پاپا، جو ابان کی مرضی، ویسے بھی بزنس سنبھالنے کے لیے میں ہوں نا۔ چلو پھر آج تیار رہنا ہمارے ساتھ جانے کے لیے۔ اوکے ٹھیک ہے پاپا۔ حور بیٹا، آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ جمشید لغاری نے نور سے حور کا پوچھا۔ اس نے بتایا کہ چھوٹی بی بی کچن میں ہے تو وہ وہیں آ گئے تھے۔ کچھ نہیں پاپا، بس یونیورسٹی سے آف تھا تو سوچا اپنے پاپا کے لیے ناشتہ بنا دوں۔ تو ہماری ڈول کیا بنا رہی ہے؟ آج موسم اچھا ہے اس لیے آلو کے پراٹھے آپ کو بہت پسند ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ پسند تو بہت ہے، پر آپ کو کس نے بتایا؟ پھوپھو نے بتایا تھا۔ وہ پراٹھے کی سائڈ چینج کرتے بولی تھا۔ اچھا آپ بیٹھے، میں 10 منٹ میں آتی ہوں۔ حور نے نورا کے ساتھ مل کر ناشتہ ٹیبل پر لگایا تھا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ تو پاپا بتائیں کیسے بنے؟ وہ جمشید صاحب کو نوالا منہ میں ڈالتے دیکھ کر بولی تھی۔ آپ کی ماما کے بعد میں نے پہلی دفعہ آلو کے پراٹھے کھائے ہیں اور ہماری بیٹی نے بہت اچھے بنائے ہیں۔ ابھی وہ ایک اور نوالا ڈالتے جب ان کو اندر داخل ہوتا لڑکھڑاتا ہوا زیب دکھا تھا۔ وہیں رک جا، وہ جو مشکل سے اپنے قدم زمین پر رکھ پا رہا تھا باپ کی آواز پر رک گیا تھا۔ سوالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ کوئی ہوٹل ہے؟ جب تمہارا دل کیا تم گھر آ جاؤ، غصے سے بولتے اس کے قریب پہنچے تھے۔ اورنگزیب لغاری کے 3 بچے تھے، بڑا جمشید لغاری، پھر رخسانہ لغاری اور پھر مریم لغاری۔ اور اورنگزیب لغاری اور ان کی بیوی کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد جمشید لغاری کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بہنوں کا خیال رکھا، ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کیا۔ پھر بھی گھر میں کوئی بڑا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ہمیشہ اپنی بہنوں کی فکر رہتی تھی۔ آفس سے جب وہ گھر آتے تو اکثر تھکے ہوتے، لیکن پھر بھی وہ مسکراتے ہوئے اپنی بہنوں کے ساتھ وقت گزارتے۔ اسی دوران ان کی ملاقات فاطمہ سے ہوئی۔ اپنے جیون ساتھی کے روپ میں ان کو بہت اچھی لگی تھی، اس لیے انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا، جو ایک قسم سے اچھا فیصلہ تھا۔ فاطمہ نہ صرف اچھی جیون ساتھی ثابت ہوئی بلکہ وہ ایک اچھی بھابھی بھی بنی تھی۔ انہوں نے اپنی بہنوں کی شادی اچھے خاندانوں میں کی اور اچھے طریقے سے اپنی بہنوں کی ذمہ داری ادا کی تھی۔ یہ مجھے آپ پوچھیں گے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ جہاں سے بھی آؤں یہ میرا گھر ہے، زیب لغاری کا۔ وہ کبھی اپنے ساتھ اپنے باپ کا نام نہیں لگاتا تھا۔ آپ بتائیں آپ کیسے راستہ بھول گئے ہیں؟ وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ بھائی پلیز، پاپا بھی کل ہی آئے ہیں۔ حور زیب کا غصہ دیکھ کر اس کے قریب پہنچی تھی تو جمشید لغاری صاحب آگے آئے۔ آپ کو ہماری یاد آ گئی کہ پاکستان میں آپ کے 2 بچے بھی موجود ہیں؟ زبردست وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ حور سے بھی بھائی کی آنکھوں کا درد چھپا نہ رہا تھا۔ جمشید صاحب تو چپ کھڑے بیٹے کے منہ اپنے لیے زہر سن رہے تھے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بھرا تھا اپنے بچوں کے دلوں میں۔ 12 سال جانتے ہیں کتنا عرصہ ہوتا ہے جمشید صاحب؟ ان سالوں میں آپ ہم سے دور رہے ہیں۔ جب ہمیں ڈر لگتا تھا تو ہم بھی کوئی شفقت بھرا لمس تلاش کرتے تھے، مگر آپ نہیں آئے۔ تب صرف پھوپھو تھی، ہمارے پاس باپ نہیں تھا۔ یاد ہے وہ رات آپ کو جب آپ ہمیں پھوپھو کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ کتنا رویا تھا میں، مگر آپ کو فرق نہیں پڑا۔ آپ نے اپنی بیوی کھوئی تھی تو ہم نے بھی اپنی ماں کو کھویا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گزرے وقت کو یاد کرتے ہوئے ایک بار پھر بھیگنے لگی تھی، مگر وہ رونا نہیں چاہتا تھا اپنے باپ کے سامنے، اس لیے منہ موڑ کے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ جمشید صاحب بھی رو دیے۔ کتنا دکھ تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو کتنا دکھ دیا تھا۔ ان کی بیوی اگر مری تھی تو وہ ماں بھی تو ان کی مری تھی۔ وہ کیسے اپنے بچوں سے یہ بدلہ لے سکتے تھے؟ کیوں میں اتنے سال دور رہا اپنے بچوں سے؟ ان کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ اور میرے کمرے میں میری کافی لے آنا، اگر ان سے فارغ ہو جاؤ گی تو۔ وہ سرد آواز میں کہتا جمشید صاحب کے ساکت وجود پر ایک نگاہ ڈالتا سیدھا چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کل ہی اس کو حیدر نے بتایا تھا کہ نور کے نکاح کے بارے میں۔ غصے سے وہ سارے اسٹاف کی شامت لا رہا تھا۔ چھٹی کے بعد بھی وہ ساری رات اپنے آفس میں بیٹھا رہا تھا اور سگریٹ پیتا رہا۔ وہ عشق کرتا تھا نور سے، بے پناہ عشق۔ اس کے بغیر تو وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، ہر چیز سے پیار تھا اسے۔ نیلی آنکھوں والی وہ خوبصورت لڑکی جان تھی زیب لغاری کی، وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی تھی؟ ساری رات وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا اور جب گھر پہنچا تو گارڈ نے اس کو جمشید صاحب کی آمد کا بتایا۔ اندر داخل ہوتے اس کا لہجہ حق جتاتا آگ لگا گیا تھا اسے، اور وہ تلخ کلامی کر گیا تھا اسے اور اپنے کمرے میں موجود ہر چیز پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ شیشے کے ٹکڑے پورے کمرے میں گرے پڑے تھے۔ قیمتی پرفیوم اپنی بے قدری کا منہ بولتا ثبوت تھا، یہ میں ہونے نہیں دے سکتا۔ نور صرف زیب کی ہے، پھر سے میں اپنے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اور جنونی انداز میں کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ چھین لوں گا میں تم کو میر سے، تم صرف میری ہو، صرف میری ہو۔
वहीं शीशे के टूटे टुकड़ों के करीब बैठा गया था, अपने शर्ट के बटन खोल दिए और शीशे से उसका नाम अपने सीने पर लिखने लगा। इस वक्त वो सिर्फ एक जुनूनी इंसान लग रहा था, जैसे ऐसा करने से सुकून मिल रहा था। इस तरह तुमको भी एक दिन अपने करीब कर लूंगा, हमेशा के लिए। वो उठकर बेड पर दराज हो गया था, आंखें बंद करते हुए खूबसूरत आंखें नजर आई थी। वो मुस्कुरा दिया था, मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है। वो मुंह में बड़बड़ाता और नींद की वादी में खो गया। आज वो बहुत ज्यादा खुश था। उसका इश्क बस कुछ ही दिनों में मुकम्मल तौर पर इसका होने वाला था, पर जिसकी एक मुस्कुराहट पर वो अपनी जान भी फना कर सकता था। आज ऑफिस से जल्दी आ गया था, वजह उसे अपने प्यार से मिलने की जल्दी थी। इस वक्त ब्लैक शलवार कमीज में खड़ा शीशे के सामने अपने सुनहरी बालों पर जेल लगाकर इनको सेट कर रहा था। चेहरे पर महसूस मुस्कुराहट थी और उस दुश्मनी जान को देखने की जल्दी। वो अपने आप पर परफ्यूम लगाकर कमरे से बाहर आया। 6 फुट से निकलता हुआ कद, मजबूत वजूद और सबसे खूबसूरत उसकी सुनहरी आंखें, उनमें मौजूद चमक जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उसी दिन से उतरता हुआ आया तो सबको अपना मुंतजिर पाया था। रुखसाना बेगम तो दिल में बेटे की नजर उतारी थी। ओए होए, छाई गई है मेरी छा गए हैं आप बान भाई, मीर के कंधे पर बाजू रखता हुआ बोला था। मेरी तो चलो तैयारी बनती है, ये तुम क्यों इतना तैयार हो रहे हो? वो पोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला था। जिसके लिए तैयार हुआ हूँ वो तो देखना भी गवारा नहीं करती। वो मुंह में बड़बड़ाया हुआ बोला था। क्या कुछ कहा तुमने? मीर गाड़ी में बैठते हुए बांध से पूछने लगा था। नहीं तो मैंने क्या कहना है भाई। सुबह जब हूर कॉफी लेकर आई तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जेब ने अंदर से कोई जवाब न दिया तो वो चली गई थी। शायद वो सो गया था। अब उनको पप्पू के घर जाना था तो वो जगाने आई थी। जमशेद साहब भी अपने कमरे में बंद थे। भाई हूर ने एक दफा फिर दस्तक दी थी। आजा गुड़िया से पे शर्ट डालता हुआ बोला था। जख्म तब सूख चुका था, बस जरा सा अकड़ा हुआ था। वो दरवाजा खोलती अंदर आई, मगर अंदर का मंजर देखती वो परेशान हुई थी, जहाँ हर तरफ कांच ही कांच थे। भाई ये क्या कमरे का हाल बनाया हुआ है? ज़ेब को घूरते हुए बोली थी। कुछ नहीं, बस गुड़िया, बस गुस्सा आ गया था। उसे गिर सलकाता हुआ बोला था। वो गुस्से से घूरती हुई आवाज़ नूरा को आवाज़ देने लगी थी। जी छोटी बीबी। नूरा तुम ये भाई का कमरा जल्दी से साफ करो और भाई आप जल्दी से रेडी हो जाएं। क्यों कहीं जाना है? वो सोफे से उठकर बाहर बालकनी में चला गया था। हूर अभी उसके पीछे आ गई थी। भाई पप्पू की 2 दफा कॉल आई है। तो फिर क्या हुआ? वो दूर आसमान पर देखता हुआ बोला था, जहाँ शाम के साए लहरा रहे थे, बल्कि वैसे जैसे उसकी जिंदगी में अंधेरा फैल गया था। भाई आप भूल गए क्या? जब वो कुछ ना बोला तो हूर ने इसको बाजू पर अपना हाथ रखते हुए बोली थी। भाई क्या कहा तुमने? भाई आपका ध्यान कहाँ है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उसका माथा छूकर बोली थी। गुड़िया ऐसा क्यों होता है? जिससे मैं प्यार करता हूँ, अपना समझता हूँ, दूर चला जाता है। वो आसमान की तरफ देखता हुआ कह रहा था। पहले मामा छोड़कर चली गई, फिर पापा को भी हमारा ख्याल ना आया और वो भी अपना गम भुलाने के लिए हमें छोड़ कर चले गए। और अब नूर भी हमें मुझसे दूर जा रही है। कैसे रोकूं मैं उसे? कैसे शामिल करूं मैं अपनी ज़िंदगी में? वो हूर की तरफ देखता हुआ आंखें जब्त किए सुर्ख चेहरे से बोला था। भाई संभाले होत को, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। नूर कभी आपकी नसीब में थी ही नहीं। वो तो बचपन में ही मीर भाई की हो गई थी। नहीं है वो मीर की, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, समझ आइए। वो जोर से दौड़ा था, जिससे हूर डर कर थोड़ा पीछे हुई थी। सॉरी गुड़िया, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। ज़ेब को अपने लहजे का एहसास हुआ था और हूर को आंसू बहाता देखकर अपने रवैये की माफ़ी मांगी। एक वही तो थी इसकी अपनी जान, जिसको इसने माँ बाप बनकर पाला था। रियली सॉरी गुड़िया, वो उसके आंसू पूंछता हुआ अपने कान पकड़ कर बोला था, जिससे वो मुस्कुरा दी थी। चलो तुम तैयार हो, फिर चलते हैं। और पापा को भी बता देना, अगर अपनी बहनों से मिलना चाहते हैं तो आ जाए। ने ज़रा तलखी से कहा था। ओके जी, और हुक्म सर? वो थोड़ा झुककर बोली थी। कुछ नहीं, जाओ। उसके सर पर चप्पड़ लगाता हुआ बोला था। थोड़ी देर बाद ज़ेब और हूर अंदर आते हुए दिखाई दिए थे। अस्सलाम वालेकुम पुप्पा। उसने पहले अदब से रुखसाना बेगम के आगे सर झुकाया और प्यार लिया था, फिर मरियम के आगे सर झुका लिया और उनसे भी प्यार लिया था। वालेकुम सलाम। जल्दी नहीं आगे तुम से? मरियम का अंदाज खफा खफा सा था। हाय पुप्पा, हम आपकी इसी अदा के तो दीवाने हैं। दिल पहाड़ रखता बोला था, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बदतमीज, जरा तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके कान खींचते हुए बोली थी, जिससे वो हंस दिया था। आप दोनों तो मेरी प्यारी सी पुप्पो हैं। अच्छा, अब ज़्यादा मस्के लगाने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी पुप्पो, बस बिजी था और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और कैसे हो मीर? तुम मुझसे बगलगिर हुआ था। तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। ये मीर कहाँ चले गए हैं? वो मीर को खाना लगाने का कहती कब से मीर को तलाश कर रही थी। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब किसी ने उसका बाजू पकड़ कर कमरे के अंदर खींचा था और अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। नूर तो इसकी हरकत से एकदम से बौखला गई थी। अपनी नीली आंखें उठाकर देखा, जो दिलकशी से देख रहा था। ये क्या हरकत थी मीर? वो खफकी से बोली थी। मैं कितना डर गई थी। वो अपने दिल पर हाथ रखकर बेतरतीबी होती सांसों को संभाल कर बोली थी। तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी ये नीली गहरी आंखें बहुत पसंद है। उसकी बल्कि अपनी उंगली से छूकर कान में सरगोशी कर गया था। उसके कान की लू को चौंक गया था। मीर किस तरह करने से नूर को जैसे करने लगा था। पीछे करने लगी थी, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत। इसने एक हाथ से इसकी कमर के गिर्द सार बनाया, दूसरे हाथ से इसके बालों को कैचों से आज़ाद किया। इसके ऐसा करने से वो अंदर तक काम गई थी। मीर वो आस्था से बोली, वो सब खाने पर हमारा वेट कर रहे हैं। वो एक दफ़ा फिर अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। बस उसके चेहरे पर फैली लाली और हया से उठती गिरती पलके
वो भी बहुत सा रह गया तो आस्ते से उसके चेहरे पर झुकने लगा। जब नूर ने इसकी गिरफ्तारी ढीली होते ही इसे पीछे धक्का दिया और हंसते हुए बालकनी की तरफ चल दी। देख के मेरी चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। उसकी बात बदलने पर हल्का सा वो मुस्कुरा दिया था। हाँ, मगर मेरे चाँद से कम। वो इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला था। आस्ते से उसके माथे पर बोसा दिया जिसको उन्होंने आंखें बंद करके अपने अंदर उतारा था। अब जल्दी से मेरी हो जाओ, अब ज़रा इंतज़ार करना मुश्किल है। इसकी बात पर शर्म से चेहरा झुका गई थी, जिस पर मीर दिलचस्पी से देख रहा था। अब ये क्यों कॉल कर रही है? मीर परेशानी से उठकर बाहर लॉन में आ गया था। कॉल एक बार फिर से आने लगी थी। हेलो मीर डार्लिंग, किसी की खुशी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी थी। जान क्यों बार-बार कॉल कर रही हो? सब ठीक है? हाँ ठीक है सब। मीर तुम मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लो प्लीज़ बेबी। कौन से एयरपोर्ट से? कहाँ हो तुम तानिया? मैं लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ। बाकी बातें बाद में करना, अभी प्लीज़ जल्दी आओ। श्रेयांश सो गया है, मैं भी बहुत थक गई हूँ। तुम इतनी रात को क्या लेने आई हो? कल है कि नहीं? वो गुस्से से आस्ता आवाज़ में बोला था। मीर वो श्रेयान आपको बहुत याद कर रहा था। उसे 1 हफ्ते से बुखार भी है, इसलिए मैं आ गई। वो मीर को गुस्सा में देखकर वजाहत देते हुए बोली थी। तो जान तो मुझे कॉल करके बताती तो। मीर भी एकदम से ठंडा हुआ था। कैसा है अब मेरा शेर? ठीक है, वो नाराज़गी से बोली थी। ओके तुम वेट करो, मैं आता हूँ। पेशानी मसलता हुआ गाड़ी में बैठ गया था और एक वजूद खुलकर मुस्कुराया था। ज़ेब जो मीर के बिल्कुल सामने बैठा था, इसका बार-बार कॉल काटना और चेहरे पर मौजूद डर और परेशानी को वो कब का नोट कर रहा था। इसके देखने पर वो ज़बरदस्ती मुस्कुराता हुआ उठकर बाहर लॉन में आ गया था। जब ज़ेब भी इसके पीछे गया और थोड़े फासले पर खड़ा हो गया, जहाँ से उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अंधेरा होने की वजह से वो ज़ेब को देख नहीं सकता था। इसकी बातें सुनने के बाद उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। अब प्रिंसेस सिर्फ मेरी होगी। इसे गाड़ी में ले जाता देख ज़ेब इसके पीछे चल दिया था। हेलो अकरम। जी सर, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ। कल तक मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके सर, और अगर तुम ये काम ना कर सके तो अपने अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, इसलिए ध्यान से काम करना। कहीं आखिरी काम ना हो तुम्हारा। वो सर्द आवाज़ में बोलता फ़ोन बंद कर गया था। वह इत्मीनान से आंखें मूंद कर सीट की पूंछ पर सर टिका गया था। तुम्हें मुझसे जुदा कोई नहीं कर सकता प्रिंसेस। अब बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ सेब की खून की तरह गर्दिश करती हो तो मेरे जिस्म में। अब बस कल का शिद्दत से इंतज़ार है। मेरा शक यकीन में बदलेगा। वो मुँह में बड़बड़ाता हुआ मुस्कुरा दिया था। मोबाइल से उसने हॉर को मैसेज कर दिया था कि मसरूफ़ है, इस वजह से आज वो वही रहे बुब्बो के पास। अब बस वो कल का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि नींद तो अब इसे आनी नहीं थी। ये लग्जरी होटल का रूम था। वो बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था, जैसे अपने अंदर बढ़ते गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा हो। तानिया का यहाँ आना उसे ज़रा पसंद ना आया था। वो अभी ये स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता था। तानिया से उसकी शादी तकरीबन 5 साल पहले हुई थी। वो उसके बिज़नेस पार्टनर की बहन थी और मीर को पसंद भी थी, इसलिए उसने शादी कर ली। अभी वो आगे का अमल सोच रहा था जब किसी ने इसके गिर्द हिसाब बनाया था। उसके कंधे पर सर रख दिया। बेबी सोना नहीं है। वो कंधे पर सर रखे प्यार से बोली थी। तुम चलो मैं आता हूँ। सिगरेट पाँव से मसलता उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला था। नहीं तुम भी चलो। उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर बोली। जान तुम जाओ ना, देखो शयान अकेला है, डर जाएगा। नहीं तुम जानते हो 1 महीने में मैं कितना मिस किया है तुम्हें। वो इसे अपनी तरफ मोड़ती हुई बोली थी। कितना किया है? वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। बहुत ज़्यादा। उसके गले में बाजू डालते हुए मोहब्बत से बोली। मीर इसको गोद में उठाए बेडरूम में लाया था और उसको बेड पर लेटाकर इस पर झुक गया। उसमें खोने लगा था, मगर आने वाले दिन इसके लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला था। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दीवाने को उसकी दीवानगी का सिला मिलने वाला था। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला। जब उसका मोबाइल बजा था तो लिया गर्दन में डालता स्क्रीन पर चमकता नाम देखा। उसकी कॉल रिसीव की थी। हाँ बोलो अकरम। पता लगा उस लड़की का। वो फ़ोन स्पीकर पर लगा था, अपने ऑफिस की तैयारी कर रहा था। जी सर, वो मीर हसन शाह की पहली बीवी है। उसका एक बच्चा भी है। निकाहनामे के मुताबिक शादी को 5 साल हो गए हैं। गुड सेब की आंखें चमकी थी। थी ये मोहतरमा कहाँ थी ये मोहतरमा? सर किसी होटल में रुकी हुई है। ओके तो मुझे एड्रेस सेंड कर दो जल्दी। और एक और काम है, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचो यहाँ जल्दी। ओके सर। तुम्हारा इनाम तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। शुक्रिया सर। वो फ़ोन बंद करता मुस्कुराया था। आंखों में अनोखी सी चमक थी। वो शर्ट पहनता हुआ गाड़ी की चाबी उठाकर कमरे से बाहर आ गया। मीर उठ भी शायद 2 बज गए हैं। क्या है, क्यों तंग कर रही है? वो गुस्से से बोला था। वे भी शॉपिंग करने जाना है, प्लीज़ उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ। नहीं यार, वहाँ वॉलेट में पड़ा है, मेरा क्रेडिट कार्ड भी पड़ा है। तुम अकेली चली जाओ। तुम कौन सा पहली बार आई हो? मगर बेबी मैं अकेली शयान को कैसे संभालूंगी? तानिया मेरी जान, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए तुम अकेली चली जाओ और मुझे सोने दो। बेबी तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही? बकवास कर रहा हूँ। सबकी बार बोलने पर वो दरअशनगी से बोला था। उसके गुस्से से बोलने पर उसने शयान को उठाया, अपना बैग उठाकर रूम से चली गई। मिसेस मीर हसन वो पार्किंग में आई तो किसी ने पीछे से उसे आवाज़ दी थी। जी आप कौन है? मैं आपका ड्राइवर हूँ सर। मीर सर ने कहा कि आपको शॉपिंग पर लेकर जाना है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसमें बैठ गई थी। इस इंसान की मुझे समझ नहीं आती। वो बड़बड़ाई थी और शान को अपने साथ बैठाकर मोबाइल में बिजी हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसने बाहर देखा तो ये कोई और ही रास्ता था। ये तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो खास वक्त हुआ ये बोली थी, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी। बोलते क्यों नहीं? देखो तो मेरे हस्बैंड को जानते नहीं हो, वो बहुत बुरा सलूक करेंगे तुम्हारे साथ। मगर वो भी खामोश रहा। ब्लैक मिरर में देखा तो
बैक मिरर में देखा तो किसी को कॉल कर रही थी। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा। सर्द आवाज में बोलते वो गन का रुख बच्चे की तरफ कर गया था। मोबाइल दो अपना मुझे। मैंने कहा अपना मोबाइल दो मुझे। वो गुस्से से गिराया था। उसने मोबाइल उसके हाथ में रख दिया। वो इतना डर गई थी कि कुछ बोल भी ना सकी और गाड़ी फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई थी। एक बहुत खूबसूरत घर के आगे उसने गाड़ी रोकी थी। नीचे उतरो। वो फिर से बोला। आवाज़ वैसी ही सर्द थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर रही थी। अंदर जाकर कोई होशियारी नहीं करनी, बस जो मैं कहूँगा वो करती जाना। उसने कदम अंदर की जाने कदम बढ़ाए थे। हर कदम उसे मन का लग रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो ज़ैब? वो टूट जाएगी, नहीं बर्दाश्त कर सकेगी उसकी बेवफाई। अंदर से कहीं आवाज़ आई थी। ज़िंदगी भर के गम से ज़ाद कर रहा हूँ उसे। बाद में पता लगा तब भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए अभी ये सही वक्त है। दिल ने जवाब दिया था तुम ने देख नहीं सकोगे उसका रोना टूटना, इसलिए रहने दो। दिमाग ने कहा था नहीं, उसमें टूटने ही नहीं दूंगा। वो मेरी प्रिंसेस है, बहुत बहादुर है। दिल ने कहा था। दिल और दिमाग की जंग में बुरी तरह उलझा हुआ था। इसी सोच में अंदर दाखिल हुआ और पीछे मरे मरे कदमों से वो आ रही थी। अब्बासी हाउस में तैयारियां रोज पर थी। तमाम नौकरों की दौड़े लगी हुई थी। आखिर उनके घर की लाडली बेटी का निकाह था। अब्बास साहब भी सब मेहमानों को दावतनामा देने में मसरूफ थे और साथ खुश और उदास भी थे कि उनके आंगन की रौनक किसी और के घर जाने वाली है। ये बेटा कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। इनका रूठना, छोटी छोटी बातों पर खुश होना, सबका ख्याल रखना अच्छा लगता है। और फिर एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती है। यहाँ पे बस भी करे, कब से ये नावल पढ़ रही हैं अपने माइयों का ड्रेस चेक कर लें यार। वो उसके कमरे में चौथी दफ़ा आ चुकी थी मगर नूर मैडम का नावल ही ख़त्म नहीं हो रहा था। निम्रा बस 2 मिनट। अभी वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, उसके हाथ से नावल खींचा था। अब निम्रा आगे आगे और नूर पीछे पीछे। वो दोनों पूरे कमरे में उछल कूद कर रही थी। निम्रा बेड पर चढ़ने लगी जब साइड टेबल पर पड़ा पर मीर और नूर के निकाह की एक तस्वीर नीचे गिर गई थी। जहाँ निम्रा साकित हुई वहीं नूर के कदमों को भी ब्रेक लगी थी। नूर ने नीचे बैठ की तस्वीर को उठाया तो शीशा इन दोनों के दरमियान में से टूट चुका था, जैसे इन दोनों के दरमियान दरार आ गई हो। आप ही हम सॉरी, ये सब अचानक हो गया। निम्रा उसके हाथ से तस्वीर लेकर इसके पास ज़मीन पर बैठ गई थी। मैं अभी हैदर से फ्रेम मंगवा कर ठीक कर देती हूँ। वो नूर को साकित बैठा देखकर बोली थी चलो नीचे निम्रा। उसने निम्रा को रोने की तैयारी करते देखा तो बोली मगर अंदर से बहुत डर गई थी। एक अनजाना सा खौफ था किसी को खोने का। फिर अपना वहम समझते हुए नीचे आ गई मगर ये वहम हकीकत बनकर कुछ देर में उसके सामने आने वाला था। अरे ज़ेब बेटा, ये कौन है तुम्हारे साथ? ज़ेब के साथ किसी लड़की और बच्चे को देखकर मरियम बेगम ने पूछा था। अस्सलाम वालेकुम फूफो। उसने सर झुकाकर उनसे सलाम किया था। वालेकुम सलाम मेरी जान। बताया नहीं तुमने कौन है? ये बताता हूँ, आप सब घर वालों को बुलाएं फिर मैं बताता हूँ। और हाँ, रुखसाना फूफो को भी कॉल कर दीजिएगा। वो सोफे पर बैठा बोला था। उसने तानिया को बीच बैठने का इशारा किया। वहीं बैठ गई थी। 1 घंटे तक सब वहाँ मौजूद थे। हसन शाह तानिया को यहाँ देखकर हैरान ज़रूर हुए मगर खामोश रहे। ज़ेब बेटा बोलो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मरियम बेगम ज़ेब को खामोश बैठा कर बोली थी। पप्पू आपको जो बात मैं बताने लगा हूँ प्लीज़ आराम से सुनिएगा। पप्पू ये लड़की मीर की बीवी और ये बच्चा भी उसका है। इसके पास उनका लाश में खामोशी छा गई थी। इसलिए और तरती उन्होंने अल्फाज सुनकर निम्रा का सहारा लिया थे। तुम क्या कह रहे हो ज़ेब? ज़ेब बेटा बात साहबा मुश्किल बोले थे। मैं बस सच कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं सारे सबूत लेकर आया हूँ। उसने टेबल पर तमाम डॉक्यूमेंट्स रख दिए थे जिससे कामते हाथों से सबसे पहले मरियम बेगम ने पकड़ा था। इस सब में तानिया बिल्कुल खामोश बैठी थी। सच नहीं हो सकता। मीर किसी और से प्यार करते हैं। झूठ था सब। वो प्यार जताना सब फरेब था क्या? वो सीढ़ियों पर बैठती चली गई थी। सब खामोश थे। किसी के पास कुछ भी कहने को ना था। भाई साहब अब बताएं क्यों दिया मीर ने मेरी बेटी को धोखा? वो उसके निकाह में थी, फिर वो कैसे किसी और से शादी कर सकता है? बात साहब हम गुस्से से बोले थे। सब में पहली बार तानिया ने सर उठाया था जैसे यकीन करना चाह रही हो जो उसने सुना था सच था। ज़ेब इसकी हैरानगी देखकर समझ गया था कि मीर ने इसे भी धोखे में रखा था। बल्कि मुसलसल आवाज़ से उसने अपनी नींद से बोझल आंखें खोली थी। स्क्रीन पर चमकता नाम देखा तो उसकी भक्त से नींद उड़ी थी। सलाम शाह साहब, आप तो हमें भूल ही गए हैं। नहीं चौधरी साहब, आप तो हमारे खास खरीदार हैं। हम कैसे भूल सकते हैं आपको? ये तो करम नवाजी है। कहना ये था शाह साहब कि आज ज़रा हम तन्हा हैं और आपसे बेहतर कौन जानता है किसी की तन्हाई को कैसे दूर करना है। वो मकारी से हंसा था। क्यों नहीं चौधरी साहब, मैं जासिम को कहता हूँ आपकी रात नमकीन करने का इंतज़ाम करता है। शुक्रिया शाह साहब, रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। और हाँ, हमारे उस अनमोल हीरे का क्या हुआ जिसकी तस्वीर हमने आपके मोबाइल पर देखी थी? बस 2 दिन तक वो मेरी दस्तरस में आ जाएगी, फिर वो आपके पास होगी। ठीक है शाह साहब, हम और इंतज़ार कर लेते हैं उस अनमोल हीरे का। जी जी चौधरी साहब, वो आपकी ही है। मैं तो कब का ही काम कर चुका होता मगर आप तो जानते हैं वो ज़रा मस्ट बी बीवी टाइप की है। ओके अब आप इंजॉय करें, फिर बात होती है। वो फ़ोन बंद कर रहा हुआ और घड़ी पर टाइम देखा तो शाम हो गई थी। तानिया अभी तक आई क्यों नहीं? फ्रेश होकर इसे देखने के इरादे से बाहर निकला। जब उसके मोबाइल की टोन बजी थी तो देखा पापा का मैसेज था जिसमें घर जल्दी आने का कहा गया था। वो भी ये बास हाउस में होटल से निकलता पार्किंग में आया था और गाड़ी में बैठ के अब इसका रुख
अब्बास हाउस की तरफ था। वो सीढ़ी पर कोई धुन बजाता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ था, मगर वहाँ सबको खामोश बैठा और नूर को रोता देखकर उसके कदमों को ब्रेक लगी थी। क्या हुआ नूर, क्यों रो रही हो जान? वो लहजे में प्यार समाये बोला तो जल्दी से उसके करीब पहुंचा। जान चटाक अभी अल्फाज मुंह में थे जब नूर ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तभी वो मुंह पर हाथ रखे हैरत से नूर को देख रहा था जब तानिया रूम से बाहर आई थी। चटाक अब ये दूसरा थप्पड़ तानिया ने उसके मुंह पर मारा था। वो शायद शियान को लटाने गई थी कमरे में जब उसने मीर की आवाज़ सुनी थी। तुम धोखेबाज इंसान, तुम 5 साल से मुझे धोखा देते आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? बदतमीज इंसान, वो गुस्से से बोली थी, मगर वो मुंह पर हाथ रखे हैरानगी से अपने सामने खड़े अपने सच को देख रहा था। बोलते क्यों नहीं हो? उसका गिरबान पकड़ते बोली थी, बर्बाद कर दी तुमने मेरी जिंदगी, मुझे अब रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। देखो तानिया, हम आराम से बात करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। लॉन्च में तमाम नफूस इनको लड़ता देख रहे थे। मैंने कुछ नहीं सुनना मीर हसन शाह, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो अभी इस लड़की को तलाक दो। इसके कहने पर नून ने नजर उठाई। क्या नहीं था इन आंखों में दुख, तकलीफ, बेबसी? ज़ेबा से खामोश खड़ा अपनी प्रिंसेस को देख रहा था जिसका हर आंसू उसके दिल पर गिर रहा था, इसे तकलीफ दे रहा था। मीर, आखिरी बार मैं कह रही हूँ कि तुमने इसे तलाक न दी तो फिर मुझे और मेरे बच्चे से तुम्हारा कोई तलब नहीं होगा। फैसला करना मुश्किल था, एक तरफ नूर और दूसरी तरफ उसका बच्चा और बिजनेस। फिर उसने फैसला कर लिया जिससे पूरे लाउंज में सकूत आ गया था। मैं मीर हसन शाह अपने बुरे होश हवास में नूर अब्बास को तलाक देता हूँ। नूर को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। तलाक देता हूँ, उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। तलाक देता हूँ। मरियम बेगम के गले लगे, फुट फुट कर रोती थी। अपनी किस्मत के लुटाने पर अब्बास साहब सोफे पर डह गए थे। इनके अल्फाज से पूरे लाउंज में खामोशी छा गई थी, वहशतनाक खामोशी। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियां थी अब वहाँ गम के बादल थे। रुखसाना बेगम, हसन शाह खामोश खड़े थे, कुछ था ही नहीं कहने को, बस खामोश आंसू बहा रहे थे। आज तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया शामिर, मेरी परवरिश करने में कोई कमी रह गई थी क्या? वो गम गुस्से से कहती नूर की तरफ बढ़ी, मगर मरियम बेगम ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया था। अभी आप लोग जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। उन्होंने नूर का चेहरा ऊपर किया, मगर वो होश-ओ-हवास से बेगाना हो चुकी थी। नूर चंदा, आंखें खोलो। वो रोते हुए बेहोश हो चुकी थी। प्रिंसेस, आंखें खोलो। वो उसके करीब बैठा उसे आवाज़ दे रहा था। हैदर, गाड़ी निकालो जल्दी। उसकी नब्ज़ चेक करता हुआ बोला था जो बहुत स्लो चल रही थी। मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना, मैं बगैर किसी हक इसको हाथ लगा रहा हूँ। राम्स को गोद में उठाया इस बाहर की तरफ भागा था। वैसे गोद में उठाता बाहर पोर्च में खड़ी गाड़ी तक लाया था और जल्दी से इसको बैक सीट पर लेटाया। इसके साथ निमरा और मरियम बेगम भी बैठ गई थी। हूर को उसने अब्बास साहब के पास ही छोड़ दिया था ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो इन्फॉर्म कर दे। हैदर, तुम दूसरी गाड़ी में आओ। ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ बोला था। अच्छा भाई। वो रेस्ट ड्राइव करता हुआ आधे घंटे का सफ़र 15 मिनट में तय करके और अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर रूम में ले गए थे और वो बाहर के साथ खड़ा अपने इश्क के लिए दुआ गो था। इस कितनी हिम्मत, इसने मुझे थप्पड़ मारा। मीर हसन शाह को वो गाल पर हाथ रखे गुस्से से पूरे कमरे में टह रहा था। अपने अंदर पड़े इश्तियाल को वो कम करने की कोशिश कर रहा था। इस ज़ेब को तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सारा प्लान खराब कर दिया मेरा। बहुत ही प्यार आ रहा है ना इसे नूर पर, छोड़ूंगा नहीं इस ज़ेब लगारी को। वो आंखों में नफरत लिए शोले बरसाते कमरे की हर चीज़ पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। नूर का नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था। डॉक्टर के मुताबिक आइंदा 24 घंटे बहुत अहम थे। अगर उसे होश न आया तो वो कोमा में जा सकती थी। मरियम बेगम प्यारी सी बेटी के लिए दुआ कर रही थी। निमरा रो रही थी जिसे हैदर ने बड़ी मुश्किल से संभाला था। थोड़ी देर पहले ही अब्बास की जिद पर हूर इन्हें अस्पताल लेकर आई थी। वो इस वक्त एक बहुत बेबस इंसान लग रहे थे जो अपनी बेटी की खुशियाँ कहीं से भी नहीं ला सकते थे। अपनी नाजुक सी बेटी जिसे कभी उन्होंने गर्म में हवा भी नहीं लगने दी थी, आज किस्मत ने कैसा खेल खेला था उसके साथ जिससे वो कांच की गुड़िया टूट सी गई थी। ज़ेब का भी यही हाल था। पिछले 1 घंटे से एक ही पोजीशन में खड़ा हुआ था। खिड़की से आती सूरज की रोशनी से उसकी आंखें में जंबिश सी हुई थी। पहले तो वो कोशिश करने लगी कि वो कहाँ पर है, पहचानने की कोशिश करने लगी। जैसे जैसे हवास बहाल होने लगे थे, कल का क़यामत वाला दिन उसे याद आने लगा था। आंखों से आंसू एक बार फिर बहने लगे थे। इसे मेरे क्या मेरे में क्या कमी थी मुझे जो इसने मुझे छोड़ दिया? गम एक मरतबा फिर ताज़ा हो गया था। नर्स जो उसकी ड्रिप चेक करने आई थी इसको होश में आता देखा और डॉक्टर को बुलाने चली गई थी। डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप के बाद सबको तसल्ली दी वो खतरे से बाहर है, मगर इसको किसी भी किस्म के गम से दूर रखना होगा। इसके होश में आने के बाद सबसे पहले मरियम बेगम और अब्बास अंदर दाखिल होते हुए खामोश आंसू बहा रही थी। मरियम बेगम का दिल कट के रह गया था। अपनी मासूम बच्ची की हालत देखकर अब्बास साहब का भी यही हाल था। गुलाबी गालों पर अब सर्दी घुल गई थी। हमेशा चमकने वाली शफा नीली आंखें अब वीरान थी। मरियम बेगम ने आगे बढ़ के इसे गले लगाया था। वो किसी का सहारा पाते एक बार दफा फिर से टूट गई थी। मामा, क्यों छोड़ दिया अमीर ने मुझे? शिद्दत से रोने की वजह से अल्फाज टूट कर अदा हो रहे थे। मैं तो इससे बहुत प्यार करती थी, बस मेरा बच्चा वो तुम्हारे लायक नहीं था। बस करो चंदा। अब्बास साहब आगे बढ़ के इसके सर पर शफकत पर हाथ रख के नम लहजे में बोले थे।
पापा मैंने तो कभी किसी नामहरम की तरफ देखा तक नहीं है। 18 साल की थी जब मामा ने मुझे बताया था इस निकाह के बारे में। तब से मैंने अपने आप को मीर की माने समझा। वो कैसे मेरा साथ बेवफाई कर सकता है? मैं तो कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। फिर वो कैसे सोच सकते हैं किसी के बारे में? वो चेहरा हाथों में छुपाए फिर से रोती थी। चंदा बस करो, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें ज़्यादा रोने से। उनके आंसू साफ करते बोले थे और उसे गले लगाए। वो नम लहजे में बोली थी। अब्बास साहब की बेटी की हालत देखकर टूट गए थे। फूफा मैं अंदर आ सकता हूँ? दस्तक देता हुआ बोला था। आजा उसे बेटा। अंदर दाखिल हुआ तो नजर दुश्मनी चांपा गई थी। उसकी हालत ज़ैब के दिल को कुछ हुआ था। ज़्यादा रोने से आंखें सूजी हुई थी, जर चेहरा बिखरे बाल। एक दिन में वो बहुत कमज़ोर सी हो गई थी। प्रिंसेस इसकी आवाज़ से उसने चेहरा उठाया था। आंखें अपनी आंसू से लबरेज थी। प्रिंसेस देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो चॉकलेट उसके पास रखता बेड पर एक साइड पर बैठ गया था। मुझे नहीं खानी चॉकलेट। वो एक साइड पर करती सर घुटनों में रखकर बैठ गई थी। सोच लो प्रिंसेस, सोच लिया मुझे नहीं खानी तो नहीं खानी। मरियम बेगम और अब्बास साहब इसके बच्चों जैसे अंदाज पर कहने पर मुस्कुरा दिए थे। पक्का अपने दोस्त की बात नहीं मानोगी? नहीं ठीक है, फिर मैं ये चॉकलेट बाहिर हूर और निम्रा को दे देता हूँ। वो चॉकलेट उठा कर जाने लगा जब उन्होंने उसके हाथ से चॉकलेट छीनी और फिर वैसे ही बैठ गई। ये तो गलत बात है प्रिंसेस, तुमने तो खानी नहीं थी, फिर क्यों छीनी हाथ से? वो खफा खफा सा बोला था। इस पर सिर्फ मेरा हक है, आप किसी और के लिए ये नहीं ला सकते। वो हक जताती अपनी पुरानी बात दोहराते हुए बोली थी। ज़ैब भाई, जब कोई मेरे प्रिंस को मुझसे छीन रहा था तो आपने क्यों नहीं रोका? आपने कहा था ना कि आप मेरे प्रिंस की हिफाजत करेंगे। कोई अगर उसे चोरी करने आएगा तो आप उसे बहुत मारेंगे, फिर आपने उसे क्यों नहीं मारा? मेरे प्रिंस मेरे मीर को ले गई। वो अपनी नम आंखों से उसे देखते बोली थी और ज़ैब के पास इसका कुछ जवाब ना था। वो जानता था अपने महबूब को किसी और के साथ देखना कितना अज़ियत देता है। ये अज़ियत पिछले 8 साल से वो बर्दाश्त कर रहा था। यहाँ तो वैसे भी गम अभी ताज़ा था। वो किसी भी से भी कुछ कहे बगैर खामोशी से वहाँ उठ कर चला गया था। अगले दिन वो घर आ चुकी थी मगर हर तरफ खामोशी रहती थी। हर वक्त खामोशी रहती थी। खाना भी निमरा वक्त पर खिलाती थी। बस खामोशी से कमरे में बंद रहती थी। जिस घर में पहले इसकी हंसी गूंजती थी अब वहाँ पर बस खामोशी थी, गहरी खामोशी। ज़ैब रोज़ इसके लिए चॉकलेट लेकर आता था मगर उससे भी कोई बात नहीं करती थी। फूफो आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो किचन में अब्बास साहब के लिए चाय बना रही थी जब ज़ैब वहाँ आया था। बोलो जान, क्या बात करनी है? चाय कप में डालती हुई बोली थी। आप ये छोड़ें। वो चीज़ें वहीं रखता हुआ इनका हाथ पकड़ कर बाहर लॉन्च में ले आया था जहाँ अब्बास साहब पहले बैठे ऑफिस का कोई काम कर रहे थे। मुझे आप दोनों से कुछ मांगना है, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। वो घुटनों के बल बैठ कर इनका हाथ उम्मीद पर भरे लहजे में लिए बोला था। अगर हमारे बस में हुआ तो ज़रूर देंगे अपने बेटे को। मरियम बेगम इसके माथे से बाल हटाते हुए प्यार से बोली थी। फूफा मैं आपका बेटा हूँ ना? बिल्कुल, आप हमारे सबसे प्यारे बेटे हैं। फूफा मैं जानता हूँ ऐसी बात करने लड़के के घर से उसके बड़े आते हैं मगर मामा है नहीं और पापा को मैं लाना नहीं चाहता, इसलिए मैं खुद आया हूँ। वो दरअसल फूफा बात यह है कि मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। उसे मैं दुनिया जहाँ की खुशियाँ दूंगा, कभी किसी गम को उसके करीब आने नहीं दूंगा। वो नजर नीचे की एहतरामन बोला था। मगर बेटा इतनी जल्दी? मरियम बेगम बोली थी। फूफो ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि रुखसती से पहले तलाक हो जाए तो इद्दत ज़रूरी नहीं होती। और वैसे भी अगर नूर कुछ दिन और ऐसे रही तो डिप्रेशन में चली जाएगी। और सोसाइटी में भी लोग अजीब तरह की बकवास कर रहे हैं और मैं उसकी ये हालत नहीं देख सकता। बस वाली नज़र से दोनों को देखता सर झुका गया था मगर वो खामोश रहे। इनकी खामोशी को इनका समझता उठ कर जाने लगा जब अब्बास साहब की आवाज़ ने उसे रोक दिया था। रुको ज़े बेटा, मैं अपने घर की रौनक को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ मगर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। कैसा वादा? वो बेकरारी से बोला था। तुम इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे। अगर कभी इसे तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची तो वो दिन आखिरी दिन होगा नूर का तुम्हारे साथ। कभी नहीं आने दूंगा उसे तकलीफ नहीं दूंगा। वो उनके गले लगता नम आंखों से बोला था। वादा करता हूँ आपसे। शुक्रिया बुप्पो, जीते रहो खुश रहो। वो उसके सर पर पैर करती मुस्कुरा कर बोली थी। तो बेटा जी कल निकाह और माइयों की रस्म अदा करते हैं, फिर मेहंदी और बारात। जी ज़रूर मैं अंकल, मैं अभी सारी तैयारी करता हूँ मगर एक बात है बुप्पो, आपने नूर से तो पूछा ही नहीं। अगर उसने इनकार कर दिया तो? वो सरता लहजा में बोला था। नहीं करती वो इनकार पागल। पक्का ना? ठीक है बुप्पो, मैं अब चलता हूँ, बहुत सी तैयारी करनी है। मुस्कुराता वहाँ से रवाना हो गया था। लॉन में बैठी चांद को देख रही थी जब अब्बास वहाँ आए थे और उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर चांद को देखने लगे। अपने बच्चों को बिल्कुल अपने दोस्त की तरह हैंडल करते थे। चंदा आपसे एक बात कहें? जी पापा, आज ज़ेब आया था आपका हाथ मांगने हमसे। हमने हाँ कर दिया। मगर पापा एक मिनट बेटा, वो कुछ कहने लगी जब अब्बास साहब ने उसे रोक दिया था। हमने उसकी आंखों में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है, इसलिए हम इनकार नहीं कर सके। क्या आपको हमारा फैसला मंजूर है? उसके सर पर हाथ रखते बोले थे। जी पापा मंजूर है। उसकी आंखों में जलते उम्मीद के दीप वो जाना नहीं चाहती थी इसलिए राजी होगी। ठीक है, फिर आप आराम करें, कल आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। उसका माथा चूमते हुए अंदर की जाने बढ़ गई थी और वो अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी थी। वो सुबह के लिए कुछ तैयारियां कर रहा था जब उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर चमकता नाम देकर उसके नाभि लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। अस्सलाम वालेकुम ज़ेब भाई। वालेकुम सलाम। प्रिंसेस कह रही थी रात को फ़ोन किया। वो मुस्कुराता हुआ बेडरूम में दाखिल हुआ था। वो ज़ेब भाई। वो दूसरी तरफ शायद वो कश्मकश का शिकार थी कि बात का आगाज़ कैसे करे। वो ज़ेब आगे वो बोली इसका बात को काट चुका था। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? वो आंखें बंद करते जल्दी जल्दी बोली थी। शादी किस लिए करते हैं प्रिंसेस? वो बेड पर लेट गया था। नहीं, आप
मेरी बात का मतलब नहीं समझे तो समझाओ ना अपना बात का मतलब। वो शौक हुआ था, मतलब तुम जैसी लड़की से आप शादी कैसे कर सकते हैं? तुम जैसी से क्या? आप एक तलाक याफ्ता लड़की से क्यों शादी करना चाहते हैं? अभी वो कुछ और बोलती जब ज़ैब ने से बीच में ही इसकी बात काटी थी। देखो प्रिंसेस, अगर फिर से कोई फ़िज़ूल बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने ज़हन से बात निकाल दो कि तुम्हें तलाक हुई है। और ये तो मैं तुम्हें कल निकाह के बाद बताऊँगा कि शादी क्यों करते हैं। अब अपना दिमाग सेट कर लो, नहीं तो जिस तरीके से मैं करूँगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा और तुम शायद बेहोश भी हो जाओ। माँ ने तेज़ी से बोला था, आप मुझे डरा रहे हैं। वो भराई आवाज़ में बोली थी, मैं पापा को बताऊँगी कि आपने मुझे धमकी दी है। ठीक है, बता देना, फिर मैं भी बता दूँगा कि तुम हर हफ्ते दोस्तों के साथ मूवी देखने जाती थी, तो आप भी तो साथ होते थे। वो सू-सू करती हुई बोली थी, हाँ, तो मुझे तुम लोगों ने ड्राइवर बनाया हुआ था, ये तो गलत बात है। आपने वादा किया था कि आप ये बात कभी किसी को नहीं बताएँगे। हाँ, तो जब तुम मेरी शिकायत लगाओगी तो मेरे पास भी बड़े राज़ हैं, चाहे मैं आपसे नहीं बोलती हूँ। नाराज़गी से फ़ोन बंद कर गई थी और वो अरे-अरे करता रह गया था, पागल। हाँ, तो ज़ेब साहब कल आपको आपकी प्रिंसेस को मनाना पड़ेगा। वो शर्ट उतारता मुस्कुराता हुआ बेड पर लेटकर आंखें मूंद गया था। वो पीले रंग के खूबसूरत से नेट की मैक्सी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिस पर बहुत नफासत से स्टोन का काम किया गया था। लंबे बालों की फ्रंट चुटियाँ बनाई गई थी और ड्रेस के हमरंग दुपट्टा जो नफासत से सेट किया गया था। मेकअप से पाक चेहरा जो सादगी में भी खूबसूरत लग रहा था। फूलों का ज़ेवर पहने वो खुद भी एक फूल लग रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी खुद के बारे में सोच रही थी। आज वो किसी और के नाम होने जा रही थी। क्या मैं मीर को भूल पाऊंगी? वो खुद से सवाल करती बेड पर बैठ गई थी। तुम्हें भूलना होगा उसे, वो बेवफ़ा है। जब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तुम क्यों खुश नहीं रह सकती? दिल से कहीं आवाज़ आई थी। वो अपनी सोचों में गुम बैठी हुई थी जब उसके मोबाइल की मैसेज की टोन बजी थी। मैसेज खोला तो ज़ैब का मैसेज था। चाहतों के रंगों में हर रंग मेरा तुमसे तुम तक है। मेरी जान, कभी समझो तो सही, ज़िंदगी का हर लम्हा तुमसे तुम तक है। अब भी नाराज़ हो प्रिंसेस। अभी वो मिस के मैसेज का जवाब देती जब दरवाज़े पर दस्तक हुई। वो एकदम से बौखला गई थी। आज वो खुद को सँभालती बोली थी, अब ये से भाई ने भेजा है आपके लिए। हैदर ने अंदर आते हुए खूबसूरत सा बॉक्स उसके पास रखते बोला था। उसने रखते दिल के साथ बॉक्स खोला तो उसमें सुर्ख गुलाब और बहुत से चॉकलेट थी। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी थी और मैसेज की टोन फिर से बजी थी, मेरी चॉकलेटी क्वीन के लिए उसके दोस्त प्लस फ्यूचर हस्बैंड की तरफ से। सॉरी प्रिंसेस। वो बस मुस्कुरा दी क्योंकि इसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। वो कोई जवाब दिए बिना चॉकलेट खाने लगी थी। थोड़ी देर बाद निम्रा अपना लहंगा संभालती कमरे में दाखिल हुई थी। हाथ में वैसा ही बॉक्स था। अब ये ज़ेब भाई ने भेजा है, उसके पास रखती वो वहीं बैठ गई थी। पीले रंग के लहंगे में वो बहुत क्यूट लग रही थी। अब खोले भी, यार क्या देख रही हैं? इसने खोला, वैसे ही सुर्ख गुलाब के बीच इसका फेवरेट नॉवल था। मैसेज टोन फिर से बजी थी, नूर अब अगर तुमने जवाब ना दिया तो मैं खुद आ जाऊँगा। मैं बिज़ी हूँ, इतना फारिग टाइम नहीं है मेरे पास। वो मैसेज एंड करती खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद ज़ैब की गाड़ी अंदर आती हुई दिखाई दी थी। बैक सीट पर जमशेद साहब और हूर बैठे हुए थे, जबकि ड्राइविंग सीट पर वो बैठ कर अपनी तमाम तर वजह से छा रहा था। पीछे एक और गाड़ी थी, वो शायद ज़ैब के दोस्त थे। वो कार का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, उसके ऊपर ब्लैक बास्केट जो उसे काफ़ी सूट कर रही थी। जेल से नफासे से बाल सेट किए थे। वो किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। नूर उसका ऊपर से लेकर नीचे तक जायज़ा ले रही थी जब उसकी नज़र ज़ैब के जूतों पर पड़ी। पहले तो हैरत हुई कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, और फिर वो कहका लगाकर हंसती चली गई थी। निम्रा जो उससे से नजरें बचाकर चॉकलेट खाने लगी थी, उसकी आवाज़ से एकदम से बौखला गई थी। हंसते हंसते इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लगता है आप ही को कोई दौरा पड़ गया है, हैदर को बताती हूँ, सोचती हुई इसके रूम से चली गई थी। अब्बास साहब और मरियम बेगम उनका इस्तकबाल कर रहे थे। मायूं के फंक्शन का इंतजाम लॉन में किया गया था। हर तरफ गुलाब के फूलों से सजाया गया था। स्टेज पर झूला रखा गया था, वो भी गुलाब के फूलों से सजाया गया था। ये ज़ैब का प्लान था क्योंकि उसकी प्रिंसेस को गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो स्टेज पर जाने लगा जब हैदर इसके पास आया था। भाई रुके, क्या हुआ है? एक मरतबा अपने जूतों की तरफ देखेंगे, हुआ क्या है? वो मसनूई गुस्से से बोला था। यार देखे तो, बेचारगी से बोला। जब ज़ैब ने अपने जूतों की तरफ जूते देखे तो पहले वो हैरान हुआ कि ये मेरे ही पाँव है ना, क्योंकि हमारे दूल्हे मियाँ ने तो जूते की जगह स्लीपर पहने हुए थे। तो क्या हुआ? वो अपनी बौखलाहट मिटाता हुआ बोला, इतने प्यारे लग रहे हैं। तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है? वो उसे हैरत ज़्यादा छोड़कर स्टेज पर चला गया था। थोड़ी देर बाद हूर इसके पास आई थी। काम हुआ गुड़िया मेरा कि नहीं? जी हो गया है, ये ले कैमरा, इसमें महफूज है आपकी प्रिंसेस की हंसी। वो मुस्कुराते हुए बोली थी, शुक्रिया गुड़िया, ये तुम्हारा गिफ्ट। अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बिया निकालते बोला था। उन्हें जब खोली तो उसमें एक छोटी सी डायमंड की नोज़पिन थी। थैंक यू सो मच भाई, वो उसके गले लगते बोली थी। वो सर पर सूख रंग का दुपट्टा लिए बैठी हुई थी, जब उसके एक तरफ अब्बास साहब और दूसरी तरफ हैदर बैठे थे। इसने दोनों का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मौलवी साहब की आवाज़ कमरे में गूंजी थी कि आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या कबूल है? आपको ये निकाह? जी कबूल है। वो नूर अब्बास से नूर से बन गई थी। अब्बास साहब के गले लगे, वो शिद्दत से रोती थी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। उसका माथा चूमते बोले थे, बस अपने पापा का सर कभी झुकने ना देना, बस हमेशा खुश रहो। वो स्टेज पर
بیٹھا بےچینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ تھی کس کا صبر آزما رہی تھی۔ حور دیکھو وہ کہاں رہ گئی ہے۔ اس کے بے صبری سے کہنے پر جمشید صاحب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور حور بھی ہنسنے لگی تھی۔ صبر میرے بھائی آ جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آتی ہوئی دکھائی دی تھی، پھولوں کی روش میں چلتی نیلی آنکھوں والی شہزادی، مگر اس کے منہ پر گھونگھٹ دیکھ کر وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اس ٹرے سے اتر کر لمبے لمبے ڈھاگ بڑھتا اس کے قریب پہنچا۔ یہ چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ میری مرضی میرا چہرہ ہے، میں جو مرضی کروں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اب جو میں کروں گا مجھے کچھ مت کہنا۔ اس کی طرف جھکتا بولا تھا اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کو گود میں اٹھاتا اندر کی جانب لیے چل پڑا تھا۔ پیچھے سارے آوازیں دیتے رہ گئے تھے۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا تھا، پھر بیڈ پر آرام سے بٹھا کر روم کا دروازہ لاک کیا تھا۔ نور جو اس طرح سب کے سامنے اٹھانے پر پہلے شرم سے سرخ ہو رہی تھی، دروازہ لاک کرنے سے وہ بالکل ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب پہنچا، پھر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ بوکھلاہٹ اور شرم سے اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اس سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے ہاتھ میری مرضی، میں جو مرضی کروں، چاہے دروازہ بند کروں یا کھولوں۔ وہ اس کی بات دہراتا ہوا شوق ہوا تھا۔ دیکھیے تم دیکھا ہی تو نہیں رہی تو کیا دیکھوں؟ پھر سے شوق ہوا تھا۔ میری بات سمجھ نہیں رہے، سب کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ وہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے پھر بھری ہوئی آواز میں بولی تھی، پرنسس، سب کی پرواہ ہے تمہیں، بس میری نہیں ہے۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا اس کے چہرے کا گھونگھٹ ہٹاتا ہوا بولا تھا۔ وہ محفوظ سا رہ گیا تھا، لرزتی پلکیں، اس کی گہری نیلی آنکھیں جن میں وہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا، کپکپاتے ہونٹ اور اس پر یہ سادگی، اس کا دل شدت سے مچل رہا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں کو چھو کر دیکھے دل کی خواہش پر عمل کرتے اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ قریب کیا اور پر جھکا اور اسے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر چھو لیا، جس سے نور کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی اسے۔ وہ کچھ کہنے لگے جب وہ پھر جھکا اس کی آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ نور کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، مگر زیب کو تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تم نے خود کو گھونگھٹ میں رکھ کر اچھا کیا پرنسس، اگر میں تمہارا یہ روپ باہر دیکھ لیتا تو سب کے سامنے سنبھلنا مشکل ہو جاتا۔ وہ سرگوشیاں کرتا ایک دفعہ پھر جھک کر اپنے آپ کو سراب کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو دیکھا وہ سرخ چہرہ جھکائے لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ چلو اٹھو باہر چلتے ہیں، اس سے پہلے میں خود پر کنٹرول کھو دوں اور کوئی گستاخی ہو جائے۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا تھا، اس کا ہاتھ پکڑے باہر لے آیا تھا جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے آنے کے بعد ہلدی کی رسم ادا ہوئی تھی، جس سے وہ پھر کوئی نہ کوئی شرارت کرتا تھا۔ وہ سرخ ہو کر اپنا چہرہ جھکا لیتی۔ 12 بجے کے قریب ان کی واپسی ہوئی تھی، کیونکہ کل مہندی کا فنکشن تھا، سب کو اس کی تیاری کرنی تھی۔ سب سے فارغ ہو کر کمرے میں چینج کرنے آئی تھی، بیٹھ کے اس کی کمر اکڑ گئی تھی جب اب وہ بس سونا چاہتی تھی۔ واش روم میں جانے لگی جب اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی۔ اسکرین پر نام دیکھ کر اس نے غصے سے کال پک کی تھی۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ کیا مطلب؟ بیوی کو کال کیوں کرتے ہیں؟ مجھے کیا پتا کیوں کرتے ہیں؟ میری کون سی بیوی ہے جو مجھے پتا ہوگا؟ وہ غصہ بے چارگی سے بولی تھی، کیونکہ وہ رات کے 1 بجے اسے کال کر رہا تھا، مگر وہ تھکی ہوئی تھی، بس سونا چاہتی تھی۔ دیکھیں زیب، ابھی وہ اتنے بولی تھی جب وہ ایک دم بولا تھا، اللہ توبہ لڑکی، ابھی نکاح کو کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں، کیوں توڑوانا چاہتی ہو ہمارا نکاح؟ تم مجھے نہ جانو بیبی ڈارلنگ، ایسے ناموں سے بلایا کرو، ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا۔ غصے سے بولی تھی، اچھا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، وہ بچوں کی طرح بولا تھا، پر مجھے آ رہی ہے، اس لیے مجھے سونا ہے، میں سونے جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ رکو ایسے نہیں، گڈ نائٹ کس تو؟ وہ پھر سے شوق ہوا تھا۔ توبہ ہے، ویسے وہ سرخ چہرہ لیے فون بند کر گئی تھی۔ تانیہ تم اچھا نہیں کر رہی؟ وہ پیکنگ کرتی تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا، پلیز میر، میں کچھ دنوں کے لیے سکون سے رہنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، تمہاری غربت سے مجھے گھٹن ہونے لگی ہے، شاید تم سے دور رہ کر بہتر محسوس کروں۔ تانیہ جان، میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ عیاشی کے لیے کوئی مل جائے گی؟ وہ طنزے کرتے ہوئے بولی تھی اور اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ میں کچھ دنوں بھائی کے پاس رہوں گی، پھر سوچوں گی یہ رشتہ آگے جا سکتا ہے کہ نہیں۔ مگر جان، اوکے میر، میں چلتی ہوں، ڈرائیور آ گیا ہے، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ وہ شایان کو اٹھاتی چلی گئی تھی۔ عباسی ہاؤس میں رونقیں لگی ہوئی تھی، سب نوکروں کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ نمرا بیٹا، وہ گجرے کہاں ہیں؟ تمہیں دیے تھے نا وہ؟ ماما سوری، میں رکھ کر بھول گئی ہوں، ابھی لاتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں گجرے لینے آئی تھی جب اچانک سے دروازہ بند ہو گیا۔ ایسے کیا ہوا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اپنا لہنگا سنبھالتی گجرے کا تھال اٹھا کر باہر کی جانب نپٹانے لگی تھی، کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑا تھا، دیوار کے ساتھ لگا کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو سرخ آنکھیں لیے اسے وہ گھور رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ؟ وہ غصے سے گرائی تھی، اپنے آپ کو شرمانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تم نے میری ہمت دیکھی کہاں ہے ڈیئر کزن؟ وہ اس کا گال سہلاتے ہوئے بولا تھا جب وہ چہرہ موڑ گئی تھی، جسے وہ مسکرا دیا تھا۔ تم کیا لینے آئے ہو یہاں؟ پہلے تمہارے بھائی نے جو کیا وہ کیا کم تھا؟ وہ غصے سے بولی تھی، آرام سے میری شیرنی، تمہیں ایک بات سمجھانے آیا ہوں۔ وہ لڑکا ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں یاد آیا، سعید نام ہے نا اس کا، دور رہو اس سے، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ وہ سرد آواز میں بولتا اور اپنے قریب ہوا نمرا کے، اتنا کہ نمرا کو اس کی گرم سانسیں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ تم صرف میری ہو، اس لیے دور رہو، ورنہ تم جانتی ہو مجھے نہیں رہوں گی دور۔ سمجھے تم غلام نہیں ہو تمہاری، جو ہر بات مانو تمہاری۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لو، ابان حسن شاہ، میں محبت کرتی ہوں، اس سے پیار ہے
वो मेरा और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होने से पहले मैं मरना पसंद करूँगी, समझे? उसे धक्का देती अपने आँसू साफ करते वहाँ से चली गई थी। नहीं, तुम सिर्फ़ मेरी हो, सिर्फ़ मेरी। वो एक मुक्का दीवार पर मारता हुआ बोला था और जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। वो स्टेज पर बैठा बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था जब वो आती दिखाई दी थी। सुर्ख रंग के फ्रेश गरारा पहने बहुत खूबसूरत मेकअप किया था, नाक में चमकती नथली जो ज़ेब का सुकून बर्बाद कर रही थी। वो स्टेज के करीब पहुंची जब ज़ेब ने उसके आगे हाथ बढ़ाया था, जिससे कांपते हाथों से उसने थाम लिया था। वो दोनों साथ बैठे चांद और सूरज की जोड़ी लग रहे थे। मरी बेगम दिल दिल में बेटी और दामाद की नज़र उतार रही थी। कितने प्यारे लग रहे हैं ना हमारे बच्चे। वो बात साहब के साथ खड़ी खुश होते हुए बोली थी, अल्लाह उनकी खुशियाँ सलामत रखे, आमीन। वैसे यहाँ कोई और भी बहुत प्यारा लग रहा है। वो शरारत से बोले थे, कौन? मिसेस अब्बास। कसम से आज आप हमारा दिल बेईमान कर रही हैं। शर्म करें, क्या हो गया है आपको? कुछ तो लिहाज करें। वैसे आज कमरे में जल्दी आ जाइएगा। वो सरगोशी करते चले गए थे। पीछे वो इधर उधर देखती रह कि कहीं किसी ने सुन ना लिया हो। वैसे प्रिंसेस बहुत प्यारी लग रही हो। सब जब खाने खाने में मसरूफ हुए तो वो थोड़ा करीब होते बोला था, आज तो तुमसे सारे बदले लेने हैं, जितना तुमने मुझे तड़पाया है आज सबका हिसाब देना होगा। वो गंभीर लहजे में बोला था, आप मुझसे बदला लेंगे? वो आहिस्ता आवाज में बोली थी, बल्कि बिल्कुल, बस तुम तैयार रहना। चले जीजू निकाले एक लाख, इसलिए साली साहिबा वो दूध पीते बोला था, ये जो आप दूध पी रहे हैं सब लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद है। ये जूठा छोटा सा ग्लास 1 लाख का है। बल्कि बिल्कुल जीजू, अब जल्दी करें। और अपनी मेहंदी लगी हथेली आगे फैलाई थी, कुछ ज़्यादा नहीं है साली साहिबा, कम करें, हम गरीब लोग हैं। शार से बोला था, नहीं जी इतने तो बस, इतने ज़्यादा तो नहीं, हम अपनी आप ही अपने पास रख लेंगे, जुल्म मत कीजिएगा साली साहिबा, आपकी आप ही के बगैर अब दिल नहीं लगता। ये ले क्या याद करेंगी कि सखी से बाला पड़ा है। वो 1 लाख का चेक इसके हाथ में रखता हुआ बोला था। इसी तरह मस्ती में रुखसती का वक्त हो गया था। कुरान के साए में रुखसत हुए अपने पिया के घर चली गई थी। प्रिंसेस यार बस भी करो, क्या सलाब लाने का इरादा है? रो रो के उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। वो आंसू पूछता हुआ बोला था, आपको क्या है, मैं जो मर्जी करूँ। वो सूसू करते बोले थे और फिर से रोने लगी। यहाँ ज़ेब की बर्दाश्त की हद थी। एक तो मुसलसल रोई जा रही थी और दूसरा इसकी बात भी नहीं मान रही थी। ड्राइवर गाड़ी रोको। वो धाड़ा था इसकी आवाज़ से। वो भी डर कर कार के दरवाजे के साथ लगी थी। जी जी सर, इसकी आवाज़ में इससे ब्रेक लगी थी। वो गाड़ी से बाहर निकला, ड्राइवर को कुछ पैसे दिए कि वो आराम से घर चला जाए। बाहर निकलो अभी। वो बैक डोर ओपन करके इसके सर पर खड़ा मसनूई गुस्से से बोला था, मैं क्यों बाहर निकलूं? उसे लगा वो यहाँ सुनसान रास्ते में से अकेला छोड़ जाएगा। तो मेरी बात एक ही दफ़ा समझ क्यों नहीं जाती प्रिंसेस? अब वो झुका और आराम से अपने बाजू में उठा लिया था। ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं प्रिंसेस, मेरा यहाँ कुछ करने का इरादा नहीं है। उसने आराम से फ्रंट सीट पर बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। आंसू फिर से आंखों में जमा होने लगे थे। प्रिंसेस, अगर तुम रोई तो मैं यहाँ पर छोड़कर खुद तुम्हें यहाँ पर छोड़कर खुद घर चला जाऊंगा। आंखों में मौजूद नमी देखकर वो मुझसे गुस्से से बोला था। वो आंसू पूछते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी थी। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये घर का रास्ता नहीं है, वो जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो और मैं अपना बदला आराम से ले सकूँ। अब आप अपनी प्रिंसेस से बदला लेंगे? वो मासूमियत से बोली थी। बिल्कुल, जब प्रिंसेस ने इतना तंग किया है, बदला लेना तो बनता है ना। मेरा वो मायने खींची से बोला था, एला ये तो जंगल है, मुझे कहीं जानवरों के पास से छोड़कर तो नहीं जा रहे। उन्होंने डरते जिसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई तासर ना था। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पता नहीं कैसे बदला लेंगे। या अल्लाह मदद करना मेरी। वो दिल में खुदा से मदद तलब कर रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी, ज़ेब बाहर आया, उसकी साइड का दरवाज़ा खोला था। उन्होंने सामने देखा तो लकड़ी का बना कॉटेज था। या ज़ेब ने इसको गोद में उठाया और अंदर की जानिब लिए चल पड़ा था। दरवाजे के पास उससे अकरम खड़ा नजर आया था। सब ठीक है ना अकरम? जी सर, सारे इंतजाम कर दिए हैं। वो नज़र झुकाए खड़ा ऐसे तफसील से आका कर रहा था। ओके, अब तुम जाओ और जब तक मैं ना कहूँ किसी को नहीं बताना मैं कहाँ हूँ। ठीक है सर। नूर खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी और डर भी रही थी कि वो क्या करने वाला है। वो इसलिए अंदर दाखिल हुआ था। पूरे कॉटेज को उसने गुलाब के फूलों से सजाया था। दाएं तरफ सोफा सेट पड़ा हुआ था, जबकि बाएं तरफ 2 कुर्सियां, डाइनिंग के टेबल था। पूरे घर को कैंडल से रोशन किया गया था। वो उसे कमरे में लिए दाखिल हुआ था। दरवाजे लेकर बेड तक गुलाब के फूलों से रास्ता बनाया गया था। हार्ट शेप बेड पर फूल ही फूल थे। पूरे कमरे में नूर की तस्वीरें थी, माइयों की, मेहंदी की, उसके बचपन की सारी तस्वीर। वो हैरानगी से पूरे कमरे को देख रही थी। ज़ेब ने आराम से इसे नीचे उतारा, उसका हाथ पकड़ा जो ठंडा हो रहा था। उसे लिए वो बेड पर आया था, उसके सामने बैठ गया था और अपनी सांस दुरुस्त करने लगा था। अल्लाह तुम कितनी भारी हो प्रिंसेस। इस बात पर नूर को झटका लगा था। वो घूंघट के अंदर से बोली, क्या कहा आपने? इसे लगा उसने शायद गलत सुना है। यही प्रिंसेस कि तुम कितनी वजनी हो, कसम से मेरी तो कमर टूट गई है। वो सदमे से इसे देख रही थी जो अपनी दुल्हन को वजनी कह रहा था। उन्होंने पहले अपनी तरफ देखा, वो कहाँ से मोटी थी, फिर एक झटके से घूंघट उठा दिया। जेब इसकी सारी कार्रवाई देखकर मुस्कुरा रहा था। अगर मैं इतनी ही मोटी वजनी हूँ तो किसी माचिस की तीली से शादी कर लेते आप, फिर उसे उठाकर जहाँ मर्जी घूमते रहते। वो गुस्से से बोली, कहाँ बर्दाश्त था उसे कोई मोटी कहे।
वो गुस्से से उठकर जाने लगी जब ज़ैब ने इसका हाथ पकड़ लिया था और झटके से खींचा उसके ऊपर आ गिरी थी। ये क्या बदतमीज़ी है! वो बोलने लगी जब ज़ैब ने इसके हिलते लबों पर उँगली रखती थी। कितना बोलती हो प्रिंसेस, तुम आज की लड़ाई किसी और दिन के लिए उधार कर लो। अब भी मेरे बदला लेने की बारी है। वो गंभीर लहजे में बोला था उसकी नथली उतार दी थी जो नूर से ज़्यादा ज़ैब को डिस्टर्ब कर रही थी और रास्ते से उसके लबों को छू गया जिससे नूर के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई थी। आप क्या कर रहे हैं? अपनी सांस दुरुस्त करते हुए बोली थी। अभी तो कुछ नहीं किया मैंने प्रिंसेस, उसने करवा बदली और नूर नीचे और ज़ैब ऊपर था। प्रिंसेस गंभीर लहजे में पुकारा था। मेरी तरफ देखा। वो नज़रें झुका के लेटी रही थी। जहाँ मोहब्बत के दीप जल रहे थे वो ज़्यादा देर इन आंखों में देख न सकी और नज़रें झुका गई थी। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं और कितना तरफाया है इन्होंने मुझे। जब तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम्हारी आंखें मुझे बहुत पसंद थी। वो उसकी आंखों को चूमता हुआ बोला था। वो तो बस सांस रोके इसकी धड़कनें सुन रही थी जो इस वक्त 120 की स्पीड से दौड़ रही थी। ज़ेब ने उसका दुपट्टा हुआ पिनों से आज़ाद करके साइड पर रखा तो उसकी चूड़ियाँ उतार रहा था। मैं खुद कर लूँ, उसकी लब देखती नज़रों से घबरा कर बोली थी। प्रिंसेस आज नहीं। वो उसके बालों में मुँह छुपाता बोला। उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिया था। कुछ देर बाद चेहरा उठाकर देखा तो वो लब दांतों तले दबाए सुर्ख चेहरा लिए सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। इन पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? मुझसे पूछो इनकी कदर। वो इसके लब आज़ाद करवाता हुआ खुमार लहजे में बोला था और फिर इसके लबों पर अपने लब रख दिया और खुद को सिराब करने लगा और नूर ने भी खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। जैसे जैसे रात बीती जा रही थी ज़ैब की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। सुबह इसकी आंख खुली तो खुद को ज़ेब के हिसार में कैद पाया था। इससे हाथ हटाने की कोशिश की मगर गिरफ्त मजबूत थी। इसे प्लीज़ छोड़े, मैं फ्रेश होना है। वो नज़र झुकाकर बोली थी। एक तो वो शर्टलेस था, दूसरा रात के बारे में सोचकर पलकें उठाने से इनकारी थी। प्रिंसेस सो जाओ, अभी बहुत वक्त है। और फिर से इसे उसे लगाए आंखें मूंद किया था। ज़ैब सुबह के 12 बज रहे हैं, उठ जाएं आप भी। वो उसकी गिरफ्त ढीली पड़ते हाथ हटाती उठ गई थी। वो वार्डरोब से अपना एक सूट निकाला, वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर निकली। बेबी पिंक कलर की शलवार कमीज में खिलखिली सी लग रही थी। वो बाहर आई तो ज़ैब को जागता पाया। वो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। नज़र उठा के उसे देखा और फिर नज़र झुका ली। वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल सुलझाने लगी थी। वो छोटा छोटा कदम उठा तो उसके करीब पहुंचा। उसे पीछे से अपने जार में लेकर नम बालों में अपना मुँह छुपाने लगा था। कैसा लगा मेरा बदला लेने का अंदाज? उसके कान के लोगों को चूमता हुआ बोला था। फ्रेश हो जाएं। उसकी बढ़ती हुई गुस्ताखियों से वो घबरा कर बोली थी। उसके बाल एक साइड पकड़ के गले में खूबसूरत सा नेकलेस पहनाया था जिसमें दोनों के नाम के पहले हरूफ मौजूद थे। इसका रुख अपनी तरफ मुड़ा, इसकी पेशानी पर बोसा दिया था। उसको हमेशा अपने दिल के करीब रखना प्रिंसेस। मगर नूर तो उसके सीने पर मौजूद अपने नाम को देख रही थी जो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था या ज़ैब ने होने नहीं दिया था। रात को शायद अंधेरा होने की वजह से नजर नहीं आया। ये अपने नाम पर हाथ रखते बोली थी। आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। कितना दर्द हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ प्रिंसेस, तुम अपने आंसू साफ करो। मगर आपको तो बहुत दर्द हुआ होगा। आपने बैंडेज भी नहीं किया। मैं ठीक हूँ प्रिंसेस और मुझे कोई दर्द नहीं हुआ क्योंकि मेरी मरहम मेरे पास है। वो साथ लगाते उसके सर पर बोसा देते बोला था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता करते हैं। आज तो हमारे गरीब खाने में रौनक होगी। जो शाह साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। चौधरी साहब, ये तो आपकी करम नवाज़ी है। वो बगल गेर होकर बोला था। बैठे, क्या लेंगे? कुछ ठंडा या गर्म? वो एक आंख दबाकर खवाजा से बोला था। ठंडा ले जाओ साहब, प्लेट ठंडा लेकर आओ। जी तो बताएं शाह जी, हमें कैसे याद किया? मीर ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली थी और उसके सामने रखी। इसे दुनिया से रुखसत करना है, मुँह मांगा इनाम मिलेगा। बस मेरे रास्ते का इस कांटे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। बल्कि ऐसे लगना चाहिए जैसे हादसा हुआ है। ठीक है शाह जी, मगर आपने हमारा एक काम करना था। आपको याद हो तो? मुझे याद है, बस किसी दिन वो चिड़िया हाथ आ जाए, मैं खुद लेकर आऊँगा उसे आपके पास से। ठीक है शाह जी, आपका काम हो जाएगा। वो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। कोई ख़ास काम था जो तुमने मुझे जल्दी आना कहा? वो बैग टेबल पर रखते बोली थी। वैसे ही यार, तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, शरारती हुआ था। अभी परसों ही तो मिले हैं आप ही की रुखसती पर। यार परसों यानी 2 दिन पहले। खुद सोचो मेरा क्या हाल होगा। अब तो तुम यूँ भी नहीं आई। वो मासूम शक्ल बनाकर बोला था। वो हंसती थी। ग्लास डोर के बाहर को ये मंजर गुस्से से देख रहा था। आंखें गुस्से से इसकी सतक सुर्ख थी जैसे अभी खून निकल आएगा। निम्रा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले तुम वादा करो मुझे थप्पड़ नहीं मारोगी। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे वादा ले रहे हो? बताता हूँ, बस तुम पहले वादा करो। ठीक है पापा, वादा, पक्का वादा। थप्पड़ नहीं मारूंगी। थप्पड़ और कुछ? इसने अपनी जेब से एक मखमली डब्बी निकाली थी और उसके सामने रखते ही निम्रा क्या वो निम्रा का वो कुछ उलझा उलझा लगा था। बोलो भी यार, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या कहा तुमने अभी? इसे यकीन नहीं आया था। यही कि क्या तुमसे शादी करोगी? इसने सिर झुकाकर
हाँ में सर हिला दिया, गालों में हया की सुर्खी फैलने लगी थी। उसके दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी। यूनि में जब पहली बार उसने सईद को देखा था, उसे बहुत अच्छा लगा था। उसके बात करने का अंदाज, उसका हर काम निमरा अब्बास को उसका दीवाना बना गया था। मगर एक वजूद ने सख्ती से अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली थी, जैसे अपने अंदर भरते गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा हो। सईद ने अंगूठी निकालकर निमरा की उंगली में पहना दी थी। यहाँ उसके गुस्से का लावा उबल रहा था। लम्बे लम्बे दाग बढ़ता टेबल तक पहुंचा और एक मुक्का सईद के मुंह पर दे मारा था, जिससे वो पीछे जा गिरा था। बान फिर उसकी तरफ लिपका था। निमरा फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, जो बहुत बुरी तरीके से उसे मार रहा था। छोड़ो से जाहिल इंसान हो, मर जाएगा। और छोड़ो। वो मुसलसल से पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। सईद को अच्छी तरह मारने के बाद वो काउंटर पर आया था। ये तुम लोगों का जितना नुकसान हुआ है। उसने 5,000 के नोट वहां रखे और निमरा की तरफ आया, जो खड़ी आंसू बहा रही थी। उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर गाड़ी तक लाया था, फिर उसे अंदर फेंकने के अंदाज से बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्रिंसेस आ जाओ यार। वो पिछले आधे घंटे से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, मगर नूर की तैयारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस 5 मिनट में आती हूँ। ज़ेब अंदर से आवाज़ आई थी, प्रिंसेस तुम्हारे 5 मिनट कब खत्म होंगे। जब वो फिर बाहर नहीं तो ज़ेब ने दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया था। सफ़ेद रंग के फ्रॉक जिसके गले पर सूट रंग का काम हुआ था और चूड़ीदार पजामा पहने हुई थी। प्रिंसेस क्या यार, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। इसकी बात पर उसने रोने से बना के से देखा था। क्या हुआ प्रिंसेस, तबीयत है ठीक है तुम्हारी। वो उसका माथा छूकर बोला था। इसके बाद उसने इस बात में सर हिला दिया। पीछे डोरियां बंद नहीं हो रही। वो चेहरा झुकाकर बोली थी, इतनी सी बात है। और इन खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें चूमता हुआ पीछे से डोरियां बंद करने लगा। हाँ, इसके हाथों की गर्दिश पर वो जी जान से कांपी थी। हो गया प्रिंसेस, चलो अब जल्दी करो। उसका माथा चूमता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई और सोफे पर बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके करीब आकर खड़ी हो गई थी। ज़ेब ने फोन बंद करके एक साइड पर रख दिया और एक झटके से उसकी कलाई पकड़कर खींची उसके ऊपर आ गिरी थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि वो बौखला गई थी। छोड़े ज़ेब, क्या कर रहे हैं। उसके सांस से निकलते हुए की कोशिश करने लगी थी, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। प्रिंसेस, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ कुछ और यादें बनानी चाहिए। वो नासमझी से उसे देखने लगी, जब ज़ेब ने अचानक उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे। थोड़ी देर बाद वो उसको छोड़कर पीछे हुआ था। वैसे लिपस्टिक बहुत मज़े की थी प्रिंसेस, आप बहुत बेशर्म है। ज़ेब वो अपना दुपट्टा दूर करते बोली थी, मुझसे अब बात मत कीजिएगा। अपना बैग उठाकर गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। पीछे वो आवाज़ें देता रह गया था। वो ड्राइविंग करता मुसलसल से देख रहा था, जो उसे इग्नोर करते मुंह फैलाकर बैठी थी। प्रिंसेस, अच्छा ना, सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मगर वो कुछ ना बोली। प्रिंसेस, अगर अब तुम ना बोली तो मैं कुछ ऐसा वैसा कर दूंगा। क्या है। अंदाज फाड़ खाने वाला था। ज़ेब ने हंसी दबाई और अपनी जेब से चॉकलेट निकाला था। प्रिंसेस ने इसकी तरफ देखा तो चॉकलेट इसके हाथ से छीन कर खाने लगी। और वो मुंह बनाकर बोली थी, है तो मगर वो तब मिलेगी जब तुम अपना मूड ठीक करोगी। अच्छा ना, सॉरी। वो एक हाथ से कान पकड़े जबकि दूसरे हाथ से ड्राइविंग कर रहा था। ठीक है, जाए, आपको माफ़ किया। क्या याद करेंगे कि सखी से पाला पड़ा। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया था। वो उसे किसी फ्लैट पर ले आया था। वो दरवाज़ा दाहड़ से बंद करता हुआ इस तक आया जो सैमी हुई खड़ी हुई थी। तुम्हें मैं उस दिन भी समझाया था कि दूर रहो इसे। उसका मुंह तो बोझ था। वो तृष्णगी से बोला था, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती। गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारा, जिसे वो आंखें मीच की थी। तुम सिर्फ अबान शाह की हो, समझी। अगर आइंदा तुम मुझे उसके साथ नजर आई तो जिंदा दफन कर दूंगा, उसे भी और तुम्हें भी। इसे इतने गुस्से में देखकर निमरा की जुबान जैसे बोलने से इनकारी हो गई थी। बहुत जल्द मैं मामा और पापा को भेजूंगा। बस अब तुम मेरे होने की तैयारी करो। जाओ, अपना मुंह धोकर आओ, फिर तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा। वो धाड़ा था। निमरा किसी रोबोट की तरह इस बात में सर हिलाते वॉशरूम में चली गई थी। अच्छा पप्पा, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। मगर से बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। पप्पा, बस थोड़ी देर तक आता हूँ। ठीक है जहान, ने जल्दी आना। वो पोर्च में खड़ी गाड़ी तक आया था, जब उसके पीछे नूर भी पहुँच गई थी। ज़ेब, रुकिए, आप अपना मोबाइल भूल गए हैं। बोला नहीं था प्रिंसेस, खुद छोड़ कर आया ताकि तुम मुझे अच्छे से बाय कर सको। उसके करीब हुआ था जब अचानक नूर के माथे पर रेजर के निशान बांधा गया था। ज़ेब ने जल्दी से घूम कर उसे गले लगाया था और वो नूर की जगह पर था। क्या कर रहे हैं नूर। ज़ेब, छोड़े। बाकी के अल्फाज इसके मुंह में रह गए थे जब फिजा में फायर की आवाज़ गूंजी थी। उसके गले लगा मुस्कुरा रहा था। गोली इसके बाजू पर लगी थी, मगर उसने अपनी प्रिंसेस को कुछ नहीं होने दिया था। एक बार फिर फायर हुआ था। अब की बार गोली टांग पर लगी थी, जिससे वो लड़खड़ाया था, मगर नूर की आंखें से नहीं हटा था। नूर की ज़ुबान जैसे तालों से चिपक गई थी। वो फटी फटी आंखों से ज़ेब को खून में लथपथ देख रही थी, मगर मुस्कुरा रहा था। मैं तुमसे बेपनाह इश्क करता हूँ प्रिंसेस। ये आखिरी अल्फाज इसके मुंह से निकले थे। फिर वो होशो-हवास से बेगाना हो गया। फायर की आवाज़ से सब घर वाले बाहर आए थे, जहाँ ज़ेब खून में लथपथ पड़ा हुआ था। नूर इसका हाथ पकड़े ज़मीन पर बैठी थी। नूर, बेटा ये कैसे हुआ। मरियम बेगम उसके पास बैठकर बोली थी, कुछ बोलो चंदा मामा, हमें भाई को अस्पताल लेकर जाना होगा। हैदर उसकी नब्ज़ चेक करता हुआ बोला था, जो बहुत स्लो चल रही थी। हैदर ने जमशेद साहब की मदद से उसे गाड़ी में लिटाया। साथ नूर बैठी, जो बिल्कुल खामोश थी, बस साकित नज़रों से के वजूद को देख रही थी। सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे इसके लिए दुआ कर रहे थे, जो सबकी जान था। मरियम बेगम का तो रो रो के बुरा हाल था। नहीं तो
اس نے وہاں پر ان کے پالا تھا۔ نور چندا کچھ تو بولو ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، مگر وہ کچھ نہ بولی تھی۔ دیکھنا یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ مریم بیگم نے عباس صاحب کو کہا تھا، وہ اٹھا اور ان کے قریب آیا تھا۔ نور ان کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ عباس صاحب اس کے پاس بیٹھ کے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ باپ کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پاپا ایسے کیوں ہوتا ہے؟ جس سے میں پیار کرنے لگتی ہوں مجھ سے دور چلا جاتا ہے۔ اور انہیں کے درمیان بولی تھی، بس چندا دعا کرو اس کے لیے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ اسے سمجھا رہے تھے جب آپ جنریٹر کا دروازہ کھلا۔ دیکھیے ہم نے بلیٹس نکال دیا، وہ خطرے سے باہر ہیں، تھوڑی دیر تک ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بولے تھے۔ کیا میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھ سکتی ہوں؟ انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے بولی تھی۔ بس تھوڑی دیر تک ہم انہیں روم میں شفٹ کرتے ہیں، میں شکرانے کا نفل پڑھ کر آتی ہوں۔ وہ وضو کرنے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور اسے ہوش آنے کے بعد سب اسے مل کر چلے گئے تھے، مگر وہ جس کو دیکھنا چاہتا تھا وہ نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نور روم میں داخل ہوئی تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، بازو اور ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر نور کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کتنا خوش تھا وہ یہ سب۔ اچانک وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سیسکے دبانے لگی۔ پرنسس ادھر آؤ۔ وہ جو آنکھیں موندے لیٹا تھا اس کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا تھا، مگر اپنی جگہ سے نہ ہلی تھی۔ پرنسس پلیز ادھر آؤ، دیکھو میں نہیں آ سکتا، پلیز میرے پاس آؤ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ پرنسس کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو میری طرف۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ موڑا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں پر کیوں ظلم کرتی ہو پرنسس؟ ادھر میرے قریب آؤ۔ پرنسس اس کے قریب ہوئی تھی۔ زیب نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ اب رونا نہیں ہے، اوکے؟ وہ مسکراؤ۔ وہ آنسو صاف کرتے مسکرا دی تھی۔ وہ ایک ہفتے بعد گھر آ گیا تھا۔ نور بھی اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ چوٹ کی وجہ سے ولیمے کا فنکشن آگے کر دیا گیا تھا۔ رخسانہ بیگم اور حسن شاہ بھی اسے ملنے کے لیے آئے تھے۔ نور سے انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی، جسے نور نے بھی معاف کر دیا تھا۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا جب نور اس کے لیے سوپ بنا کر لے آئی تھی۔ وہ ابھی تک بنانے گئی تھی اور ابھی تک آئی نہیں تھی۔ وہ نیوز دیکھ رہا تھا جب نورا اس کے لیے سوپ لے کر آئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ بی بی جی نے سوپ بھیجا ہے آپ کے لیے۔ وہ خود کہاں ہے؟ وہ کچن میں کھانے کے لیے کچھ بنا رہی ہیں، یہ سوپ لے جاؤ اور بی بی کو کہو کہ صاحب کے زخم سے خون نکل رہا ہے۔ وہ حیرانگی سے زیب کو دیکھنے لگی کیونکہ زخم تو ٹھیک ہے، ایسے بت بنی کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، وہ غصے سے بولا تھا۔ اس نے جلدی سے آ کر نور کو بتایا۔ وہ حواس باختہ کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے بازو کی پٹی وہ اتار چکا تھا جس سے زخم سے خون نکل رہا تھا۔ وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے قریب بیٹھ گئی تو اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے زیب؟ آپ چھوٹے بچے ہیں کیا؟ کتنا خون بہہ گیا ہے آپ کا؟ مگر آپ کو تو یہ سب مذاق لگ رہا ہے۔ وہ پٹی کرتے مسلسل سے ڈانٹ رہی تھی، مگر زیب بس تو مسکرا کر اپنی پرنسس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ تو میرے پاس نہیں تھی اور اوپر سے تم نے سوپ بھی نورا کے ہاتھ میں بھجوا دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں بس تمہارے ہاتھ سے سوپ پیتا ہوں۔ اسے خفا ہوا چہرے کو نظروں کے اظہار میں لیے بولا تھا، مر نہیں گئی تھی میں، آپ کے لیے کچھ لاڈ سے بنا رہی تھی اور جلدی میں کچھ غلط بول گئی تھی۔ احساس تب ہوا جب زیب کے چہرے پر پھیلتی سختی دیکھی تھی، آنکھوں میں ایک دم سرخی آئی تھی۔ زیب میری بات کا وہ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ جب وہ زور سے دہڑا تھا۔ نورا بھاگتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جی صاحب جی، ابھی جاؤ اور سب ملازموں کو یہاں لے کر آؤ۔ اچھا جی۔ وہ سر اس بات میں لاتی چلی گئی تھی۔ نور خاموشی بیٹھی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ سب ملازم کمرے میں موجود تھے۔ سب لوگ کان کھول کے سن لو، اگر نور مجھے کچن میں یہ کام یا کوئی بھی کام کرتی نظر آئی تو وہ آخری دن ہوگا تم لوگوں کا اس گھر میں۔ اب جاؤ یہاں سے سب، اور پرنسس تم ادھر آؤ۔ اس کے قریب آئی زیب اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ یہ بات آج تو کہہ دی ہے پرنسس، آئندہ مت کہنا، کیونکہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تم پر میں آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اور جس دن تمہاری سانسیں بند ہوئی مجھے بھی اگلی سانس نہیں آئے گی، سمجھی؟ وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا تھا، اب تو مجھے اس کمرے سے باہر جاتی ہوئی نظر نہ آؤ۔ وہ یہ کہہ کر اپنی آنکھیں بوند گیا تھا جبکہ نور کتنی دیر اس کے الفاظ کی شدت میں کھوئی رہی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ وہ اس کے سامنے کھڑی غصے سے بولی تھی۔ بیٹھو تو ڈیئر کزن، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ تمہارا دیوانہ میرے قبضے میں ہے، اگر اس کی سلامتی چاہتی ہو تو ابھی تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب آئیں گے، بس تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، پھر میں تمہیں اور تمہارے دیوانے کو چھوڑ دوں گا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم ذلیل انسان، میں مر کے بھی تم سے شادی نہ کروں۔ ایسی بات ہے؟ اس کے تیور کو سخت ہوئے تھے، پھر تم اپنے دیوانہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھو گے؟ اس وفاقی سے کہتا کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ یہ تو ڈیئر کزن تمہارے عشق کا حال ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پلیز زبان اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنی شرط تمہیں بتا چکا ہوں، اگر تم ہاں کر دو تو میرے آدمی اسے چھوڑ دیں گے۔ ہاں تو کیا فیصلہ کیا ہے ڈیئر کزن؟ وہ ساکت بیٹھی نمرا کو دیکھتا ہوا بولا تھا، جو تم کر رہے ہو نا بادشاہ، اللہ پوچھے گا تم سے، ڈرو اللہ سے جاہل انسان۔ وہ چیختے ہوئے بولی تھی، یہ لیکچر بعد میں دینا، بس یہ بتاؤ نکاح کرو گے یا نہیں؟ نکاح کر کے تو میرا جسم تو حاصل کر لو گے مگر میری روح تک رسائی حاصل نہیں کر سکو گے۔ پھر وہ تھوڑی دیر میں مسز زبان شاہ بن گئی تھی۔ مشکل سے اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔
कैसा लग रहा है मिसेस ज़बान? वो सबने सार में लेता हुआ बोला था, छोड़ो मुझे ज़लील कमीने इंसान, नफ़रत है मुझे तुमसे शदीद नफ़रत। वो उसकी गिरफ्त में मचलती हुई बोली थी मगर मुकाबिल की गिरफ्त मज़बूत थी। मगर मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और कहती हूँ तो अमल करके भी दिखा सकता हूँ। वो सरगोशी करता हुआ बोला था। बान ने हल्के से उसके गाल को छुआ, छोड़ो मुझे बदतमीज़ इंसान, तुम्हारी शर्त पूरी हो गई है ना तो प्लीज़ सईद को छोड़ दो। वो रोते हुए बोली थी। इस वक्त वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। छोड़ दूंगा, पहले अपनी बीवी से प्यार तो करने दो। अगर अब तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं खुद को जान से मार दूंगी। उसकी गिरफ्त से निकलती टेबल पर रखी गन उठाकर बोली थी। इसकी अचानक हरकत पर वो शश कराया गया था। देखो निम्रा, इसे नीचे रख दो। नहीं, पहले सईद को छोड़ दो वरना मैं गोली चला दूंगी। ओके ओके, देखो मैं कर रहा हूँ कॉल, तुम प्लीज़ गन को नीचे रखो। हाँ, तुम छोड़ दो इस लड़के को। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते हुए दौड़ा था। जी सर, इसकी आवाज़ पर घबराते हुए बोला था। देखो निम्रा, मैंने छोड़ दिया उसे, प्लीज़ ये गन नीचे रखो। वो आस्ते से इसके करीब हुआ, इससे पहले वो गिरती अबान उसे थाम चुका था। वो घर आई और अपने कमरे में चली गई थी। सर में उसके शदीद दर्द हो रहा था। फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली और बेड पर ढा गई थी। अपनी किस्मत के बारे में सोचकर आंसू फिर से आंखों में जमा होने लगे थे। क्यों किया बात तुमने ऐसा? कितनी इज्जत थी मेरे दिल में तुम्हारी तुम्हारे लिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया तुमने। वो अपनी किस्मत पर रो रही थी मगर ये किस्मत कब किसी का साथ देती है। रोते रोते वो सो गई थी। उसे सोए भी कुछ ही देर हुई थी जब कोई खिड़की से कूद कर अंदर दाखिल होता। उसके पास बैठ कर उसे गौर से देखने लगा। नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। बार बार निम्रा के अल्फाज उसके गिर्द गूंज रहे थे। मगर मुझे तुमसे मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत। उसके कान में सरगोशी करता हुआ अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब मिस कर गया था। थोड़ा सा कसमसाई फिर सो गई थी, जिससे अबान के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। तुम जानती नहीं हो तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे दूर जाने के डर से मैंने एक कदम उठाया है। जानता हूँ गलत किया, मगर तुम्हें खोने से डर लगता है निम्मी। वो उसके सोते हुए वजूद से सरगोशे में बातें करता, उसका माथा चूम कर चला गया था। इससे सोते हुए साहस हुआ कोई इसके बिल्कुल करीब बैठा है, उससे बातें कर रहा है। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसका शिद्दत से दिल किया निम्रा से बात करने को। दूसरी तरफ अपने बाल बना रही थी जब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी थी। 2-3 मरतबा उसने इग्नोर किया मगर दूसरी तरफ कोई डीट ही इंसान था जो बाज ना आ रहा था। हेलो, कौन है? बिना देखे इसने कॉल पिक की थी। कैसी है हमारी बेगम साहिबा? तुम्हारी तरह हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? वो गुस्से से बोली थी। हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है निम्रा जान, बस तुम मिलो तो अकेले में फिर बताएंगे। शट अप बदतमीज इंसान। उफ, तुम्हारा ये गुस्सा, कसम से इस वक्त तुम बहुत प्यारी लग रही होगी। अगर मैं वहाँ होता तो इन खूबसूरत लबों से जो तुम फूल बरसा रही हो उन्हें मैं चूम लेता हूँ, शरारत से बोला था। दूसरी तरफ निम्रा जैसी बोल लड़की भी इसके आगे कुछ ना बोल सकी थी। क्या हुआ जान, चुप क्यों हो गई? और निम्रा ने बिना कुछ कहकर कहे कॉल काट दी थी। बदतमीज लोफर आवारा। वो दिल दिन में से गालों से नवाज रही थी। इसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इस वजह से इसने हूर को मैसेज कर दिया था वो आज इसे लेने नहीं आएगा, इसलिए वो ड्राइवर के साथ आ जाए। निम्रा भी अभी सुबह वाली बात से नहीं संभली थी, इस वजह से इसने भी कुछ नहीं कहा। वो गाड़ी में बैठी बाहर की मंजर देख रही थी जब चारों तरफ से उसे आम घेरा था। ये कौन लोग थे अंकल? वो डर कर बोली थी। पता नहीं बीबी जी। हूर ने जल्दी से कार के शीशे पर कर लिया। बीबी जी, आप साहब को फ़ोन कर दे। वो डरी सहमी हूर को देख कर बोला था। हूर ज़ैब को फ़ोन कर रही थी मगर उसका वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर उसने हैदर का ख्याल आया था। कांपते हाथों से उसने नंबर डायल किया। आंखों से आंसू जारी थे। वो लोगों को गाड़ी से बाहर आता देख रही थी जो हौसले से लैस थे। हेलो हूर, पहुंच गई घर? दूसरी तरफ हैदर की मोहब्बत भरी आवाज़ कान में पड़ी थी। हैदर प्लीज़ मुझे बचा लो, हिचकों के दरमियान वो बोली थी। हैदर को दूसरी तरफ से उसकी चीख सुनाई थी। हूर आ रही हो के? वो मीटिंग रूम से बाहर की तरफ पलटा था। दिल उसका तेज़ से धड़क रहा था। और प्लीज़ कुछ बोलो तो सही। वो चीखा था। दिल में उसके हज़ार वसवसे आ रहे थे। ऑफिस का सारा स्टाफ इसे अपने बॉस को देख रहा था जो पागलों की तरह पार्किंग गेट की तरफ भाग रहा था। वो पार्किंग में पहुंचकर गाड़ी में बैठा और कुछ ही मिनटों में गाड़ी हवा से बातें करने लगी थी। उसने ज़ैब को भी मैसेज कर दिया था जिसके जवाब में ज़ैब ने से हूर की लोकेशन सेंड की, उसे जल्दी पहुंचने का कहा था। उसे एक कमरे में रखा गया था जहाँ एक अदद बेड और सोफ़ा था। देखने में काफ़ी पुराना घर लगता था। जी बहुत आपका काम हो गया है, हम उसकी बहन को ले आए हैं। गुड, अब तुम अच्छी तरह से प्यार करो, ये तुम्हारी हुई। वो सब आके से हंसता हुआ बोला था जबकि जासिम आंखें हूर के सरापे को देकर चमकी थी जो होश वहाँ से बेगाना बेड पर पड़ी थी। शुक्रिया सर, मौका एंजॉय करो, वीडियो बनाना मत भूलना। ठीक है जी सर, ठीक है। वो फ़ोन बंद करता धीरे धीरे हूर के करीब आ रहा था। उसके करीब पहुंचकर उसने छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वो उंगली से इसके गाल को छू रहा था। हूर की आंखें किसी अजनबी के लम्हे से खुली थी। वो इर्द-गिर्द देखकर जगह पहचानने की कोशिश करने लगी। जब उसे किसी का हाथ अपने गाल पर महसूस हुआ तो वो एक झटके से बेड पर उठकर दरवाजे के पास आई थी। उसे खोलने की कोशिश करने लगी मगर सामने बैठा वजूद इसकी हालत देखकर हंस रहा था। उफ़ जानम, तुम थक जाओगी, छोड़ो, इधर आओ। वो उसके करीब आने लगा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, खुदा का वास्ता है। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा मगर मुझे जाने दो। वो अपनी इज़्ज़त की भीख मांगती मगर मुकाबिल के सीने में तो जैसे दिल ही नहीं था, पत्थर था। ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें मैं जानम? अभी तो तुम्हारे इस नोखे हुस्न का मज़ा लेना है मैंने। वो ख़बासे से हँसता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। देखो तुम्हारे घर में भी माँ बहन होगी, प्लीज़ मुझे
पुलिस खुद आग ले जाने तो वो पीछे होती हुई दीवार से जा लगी थी। उस आदमी ने हूर के गले से दुपट्टा उतारा, उसकी तरफ झुकने लगा। जब पीछे से किसी ने उसका कलर पकड़ा था, अपनी तरफ मोड़कर एक जोरदार मुक्का उसके मुँह पर मारा था, जिससे वो ज़मीन पर मुँह के बल गिरा था। "डोल, तुम ठीक हो?" वो हूर के साकिब वजूद को हाथ लगाता हुआ बोला था और फिर उसे मारने के लिए बढ़ा था। जब हैदर ने हूर को पीछे करते उसके वार को रोका था, अपनी टाँग उसके पेट में मारी थी, तब ज़ेब भी वहाँ पहुँच गया था और हूर को अपने गले लगाया था। "मेरा बच्चा ठीक हो तुम?" वो उसका चेहरा हाथों के पहले में बढ़ता हुआ बोला था, मगर वो कुछ न बोली और बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। हैदर, इसे लेकर जल्दी से अस्पताल जाओ, वो चीखा था। हैदर उसे लेकर अस्पताल के निकल गया। ज़ेब ने किसी का नंबर डायल किया। "हाँ करम, जल्दी पहुँचो, तुम्हारे लिए काम है।" दूसरी तरफ फ़ोन उठाते हुए वो ऑर्डर देता हुआ बोला था। "भाई एक बात पूछो।" वो हूर को लेकर अब्बास हाउस आ गए थे। ज़ेब ने इन्हें सिर्फ हूर के बेहोश होने का बताया था। इस वक्त वो दोनों लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। "आपको हूर की लोकेशन का पता कैसे चला?" इसकी बात पर मुस्कुराया तो उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है उसमें ट्रैकिंग डिवाइस फिट है। "इस वजह से मैंने तुम्हें मैसेज किया था, क्योंकि तुम ज़्यादा नज़दीक थे उसकी लोकेशन के। अब एक बात मैं पूछूं हैदर?" वो संजीदगी से गोया था। "जी पूछो ज़ेब भाई, क्या तुम हूर को पसंद करते हो?" "जी मतलब नहीं, मतलब हाँ।" वो नर्वस होता से उलझा गया था। "एक जवाब दो यार, या हाँ या ना।" वो शरारत से बोला था। "जी करता हूँ ज़ेब भाई, मैं हूर को पसंद करता हूँ।" ज़ेब मुस्कुराया था। "अगर मैं इनकार कर दूँ तो?" "मैं फिर सब्र कर लूँगा, सारी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में बैठा रहूँगा।" "हाँ, हाँ।" वो हँसा था। ज़ेब भाई, वो ज़रा खफ़गी से बोला था, "मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है, अभी फूफो से बात करता हूँ।" उसे गले लगाता मरियम बेगम के पास चला गया था, जो किचन में काम कर रही थी। "फूफो डार्लिंग।" वो किचन में दाखिल होता शौक़ी से बोला था। "क्या हुआ जान?" "बाहर बैठो, बस मैं आ रही हूँ यार, आप इसे छोड़िए और मेरी बात सुनिए।" "उफ़, नीचे उतरो बदतमीज़, मैं गिर जाऊँगी।" "नहीं गिरती फूफो यार।" इसने मरियम बेगम को सोफ़े पर बिठाया, खुद इनके पास बैठकर इसकी गोद में सर रख किया था। हैदर फूफी भतीजे का प्यार देखकर मुस्कुरा रहा था। "तो फूफो, पहले तो आप ये बताएँ, आपका बेटा हूँ कि नहीं?" "ये कैसा सवाल है? बताएँ तो आप पहले। तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, तो इतना एहतमाम क्यों कर रही हैं? मैं कौन-सा पहली बार आया हूँ? और दूसरी बात, ये जो सामने लंगूर बैठा पसंद करता है हूर को, तो बताएँ आपको ये रिश्ता मंज़ूर है?" वो शरारत से हैदर को देखता हुआ बोला था। "मुझे तो मंज़ूर है रिश्ता। हूर तो हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद है।" "हाय! बल्ले-बल्ले।" हैदर भुनका डालता उसके अंदाज़ पर दोनों मुस्कुरा दिए थे। "चले फिर मुँह मीठा तो करवाएँ ना जल्दी।" मरियम बेगम ने मुलाज़िमों को आवाज़ दी और फिर ज़ेब का मुँह मीठा करवाया। "अच्छा फूफो जान, अब मैं चलता हूँ, आपकी बेटी इंतज़ार कर रही होगी मेरा। कल आऊँगा नूर और जमशेद साहब को लेकर। एक और बात कहूँ ज़ेब जी, अपने बाप को माफ़ कर दो। मुश्किल है फूफो, मैं वो अज़ियत के साल नहीं भूल सकता जब लोग मेरी गुड़िया को मनहूस कहते थे कि वो दुनिया में आते ही अपनी माँ को खा गई थी, मगर मेरा बाप नहीं था लोगों को जवाब देने के लिए। ज़ेब मेरी जान, वो माज़ी है, भूल जाना चाहिए। जो तकलीफ़ देता है उसे भूल जाना चाहिए, पर मैं नहीं भूल सकता। वो आपके भाई हैं, आप भूल सकती हैं, मगर मैं अपने बाप की ज़्यादती नहीं भूल सकता। मगर ज़ेब बेटा, तब वो भाभी के गम में थे, वो बहुत प्यार करते थे उनसे, इतने दुखी थे कि अपनी बेटी को बाप का प्यार नहीं दे सके। मामा की आखिरी निशानी समझकर ही संभाल लेते गुड़िया को, मगर नहीं, उन्हें तो अपना गम प्यारा था, ना कि बच्चे। हमारा गम एक जैसा था। वो सोफ़े की मुँह से टेक लगा के बैठ गया था। मेरी भी माँ मरी थी, मुझे आज भी वो सुबह नहीं भूलती फूफो। फूफो मैं चलता हूँ। बिना मरियम बेगम की तरफ देखता वहाँ से निकलता चला गया था। जानता था थोड़ी देर और रुका तो ज़ब्त का बंधन टूट जाएगा। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। हेलो, कौन? उन्होंने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा था, मगर दूसरी तरफ से कोई कुछ न बोला था। कौन है भाई? अगर कुछ बोलना नहीं है तो कॉल क्यों की है? मैं मीर बात कर रहा हूँ। तुम क्यों कॉल की है मुझे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नूर, किस लिए मिलना चाहते हो? तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देता। मैंने तुम्हें माफ़ किया मीर, छोड़ दो मेरी जान, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। नहीं, तुम प्लीज़ एक दफ़ा मिल लो। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता। अफसरदा लहजे में बोला था। ठीक है, कहाँ मिलना है? वो खामी भरते हुए ज़ार सी बोली थी। मैं एड्रेस सेंड करता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो अपना बैग उठाकर एड्रेस पे पहुँच गई थी। वो ऑफिस में बैठा कोई फ़ाइल चेक कर रहा था जब उसके मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी थी। उसने ओपन किया तो व्हाट्सएप पर कुछ तस्वीर सेंड की गई थी, जहाँ नूर और मीर की किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे। दूसरी तस्वीर में मीर ने नूर के हाथ पर अपना हाथ रखा था। तीसरी में वो किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। ऐसी बहुत सी तस्वीर थी। ज़ेब को अपना दिमाग गुमता महसूस हुआ था। नहीं, मेरी प्रिंसेस मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो मुझे बहुत मोहब्बत करती है। वो दिमाग में पैदा होने वाले अंदेशों को की रफ़ी करते हुए बड़बड़ाया था। वो कर ही होगी, ये झूठी तस्वीरें हैं। उसने जल्दी से अपना कोट उठाया, घर के लिए निकल गया।
وہ گھر میں داخل ہوئی جب اسے پورچ میں زیب کی گاڑی نظر آئی تھی۔ یہ جتنی جلدی آگے وہ لاؤنج میں داخل ہوئے جمشید صاحب کو کال کر سلام کر کے اپنے روم میں آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو جب اسے بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھا ہوا زیب نظر آیا تو اس کی خوشبو پہچان چکا تھا، اس لیے بولا کہاں گئی تھی؟ وہ اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا بولا تھا اگر انہیں سچ بتا دیا تو غصہ کریں گے، ویسے بھی رات کی طبیعت خراب ہے۔ وہ میں ایک دوست کی طرف گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں جھوٹ بول گئی تھی۔ اتنا مشکل ہوتا ہے یہ کوئی نور سے پوچھے۔ اس بات پر زیب کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، اس کا یقین جیت نہیں پایا تھا۔ وہ اپنے بزنس کی ایک ایک حرکت جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ نور جھوٹ بول رہی ہے مگر کیوں؟ کیا اس کے پیار میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ اچھا کون سی دوست؟ اس نے درخت دل کے ساتھ پوچھا۔ شاید اسے سچ بتا دے۔ آپ اسے نہیں جانتے، بہت اچھی دوست ہے میری۔ وہ اپنا بیگ صوفے پر رکھتے بولی تھی۔ نظریں وہ ملا نہیں سکتی تھی کیونکہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اچھا وہ گفٹ کس نے بھیجا تھا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرا لور نے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ شرارت سے کہتی فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی تھی مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی شرارت کتنی مہنگی پڑنے والی ہے اسے۔ زیب بیڈ سے اٹھا اور اپنی کار کی کیز پکڑے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ سعید سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ نمرا نے سوچ لیا تھا وہ ابان سے طلاق لے کر سعید سے شادی کر لے گی۔ اس نے 2 سے 3 بار دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ واپس جانے لگی جب اندر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا، سامنے وہ کھڑا تھا جسے وہ پورے 2 ہفتے بعد دیکھ رہی تھی۔ کیا کام ہے وہ آپ کو؟ وہ ساکت کھڑی نمرا پر اجنبی نگاہ ڈالتا بولا تھا تم سے بات کرنی تھی مجھے، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ صحیح ہے، تم کیسے بات کر رہے ہو؟ اور ہنسی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ اگر میری بیوی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو میری شادی شدہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ تم نے شادی کر لی؟ وہ لڑکھڑائی زبان میں بولی تھی۔ ہاں، جب تم نے شادی کر لی تو میں کیوں تمہارے ذوق میں بیٹھا رہوں؟ اب جاؤ ورنہ مجھے گارڈ کو بلانا پڑے گا۔ وہ غصے سے بولا، اس کی سنے بغیر دروازہ اس کے منہ پر بند کرتا چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ بیٹھی پھر بو کر رو دی تھی۔ تو کیا یہ تھی اس کی محبت؟ مجھے کچھ کہنے بھی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی اور کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ 10 منٹ میں گھر پہنچی۔ لاؤنج میں اسے رخسانہ بیگم، حسن شاہ بیٹھے نظر آئے تھے، ساتھ ابان اور میر بھی تھے۔ وہ سب کو سلام کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابان کو اس کی سرخ روئی سی آنکھیں بے چین کر گئی تھی۔ آج ہم تم سے کچھ مانگنے آئے ہیں مریم، مجھے امید ہے ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجو گی۔ رخسانہ بیگم نے بات کا آغاز کیا تھا، ہم ابان کے لیے نمرا کا ہاتھ مانگتے بہت خوشی ہوگی مجھے اگر پھر سے ایک رشتہ جڑ جائے تو۔ مریم بیگم تھوڑی حیران ہوئی، پھر بولی تھی آپ ہی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابان بہت اچھا بچہ ہے، دوسرا وہ میر سے کافی مختلف ہے۔ وہ عباس صاحب کی طرف دیکھتے بولی تھی جو اس بات میں سر ہلا کے اپنی رضامندی دے گئے تھے۔ ہمیں رشتہ منظور ہے، آپ ہی نمرا آپ کی بیٹی ہے۔ وہ خوشی سے بولی تھی یہ خاندان پھر سے ایک ہونے جا رہا تھا مگر ان کے نصیب میں خوشی بہت کم عرصے کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نور اور جمشید صاحب گھر میں داخل ہوئے تو مریم بیگم نے اٹھ کر بیٹی کو گلے لگایا تھا۔ باری باری سب سے ملی جبکہ جمشید صاحب بھی سب کو اکٹھا دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے مگر نور کا موڈ میر کو دیکھ کر خراب ہو گیا تھا۔ بات سب نے نوٹ کی تھی۔ زیب کے آنے کے بعد منگنی کی چھوٹی سی رسم ادا کی گئی تھی۔ حیدر نے حور کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی جبکہ نمرا کی انگلی میں رخسانہ بیگم نے اپنی خاندانی انگوٹھی پہنا کر اسے ابان کا نام کر لیا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، جمشید صاحب اپنے دوست کی طرف گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسے زیب کا میسج آیا تھا، وہ تیار رہے کسی پارٹی میں جانا ہے۔ وہ تیار بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ لگتا ہے آ گئے ہیں۔ وہ اپنا فراک سنبھالتی اٹھی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے میر کھڑا تھا، ہاتھ میں کیک اور گلاب کے پھول پکڑے ہوئے تھے۔ کیسی ہو ڈیئر کزن؟ سالگرہ بہت مبارک۔ وہ اندر داخل ہوتا بولا تھا، تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ غصے سے گرائی تھی، میں تو تمہیں وش کرنے آیا ہوں، پہلی محبت ہو تم میری یار، چلو آؤ کیک کاٹتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا کھینچتا ہوا بولا تھا۔ نور نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میر نے ہاتھ پکڑے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور زیب اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ اس کے قدم جم گئے تھے، ہاتھ میں پکڑی چیزیں زمین بوس ہوئی تھی۔ زیب نے بے یقینی سے دونوں کو دیکھا، نور کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ غصے کی شدت سے میر کی طرف بڑھا تھا، تمہاری ہمت کیسے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، ذلیل انسان! وہ ایک مکہ اس کے منہ پر مارتا ہوا گرایا تھا جبکہ میر نے بھی جوابی وار کیا تھا اور ٹانگ زیب کے پیٹ میں ماری تھی جس سے وہ دور جا گرا تھا۔ تمہیں آج چھوڑوں گا نہیں میر شاہ! وہ دوبارہ اس کی طرف لپکا تھا، اپنا گھٹنا اٹھا کر مارا۔ نور سہمی نظر سے دونوں کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ میں خود نہیں آیا، تیری بیوی نے کال کر کے مجھے بلایا تھا۔ میری بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ میرے انسان گھٹیا، نکل جا میرے گھر سے۔ وہ میر کو کالر سے پکڑ کر باہر دھکا دیتا ہوا دھاڑا تھا۔ زیب دروازہ بند کر کے اندر آیا جہاں وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی اور بنا اسے کچھ کہے وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں گم ہو گیا تھا۔ نور میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے روک سکے۔ کمرے میں آنے والی آوازیں بخوبی بتا رہی تھی وہ اس وقت کتنے غصے میں ہے۔ وہ وہیں بیٹھی لاؤنج پہ بیٹھی رو رہی تھی، کمرے میں ابھی بھی چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نہیں، اس سے پہلے وہ مجھے گھر سے باہر نکالے میں خود چلی جاتی ہوں۔ جب انہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے تو میرا یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ننگے پاؤں اٹھی اور اپنا فراک سنبھالتی ہوئی گیٹ سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ چلتے چلتے گھر سے تھوڑی دور آ گئی تھی۔ بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے مگر پرواہ کسے تھی؟ میر ایک تنہا گوشے میں کھڑا۔ اس نے نور کو قریب آتے دیکھا جو اپنے خیالوں میں گم تھی۔ ایک ہی جذبے میں اس کے قریب پہنچا، اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ نور نے بھی مزاحمت کی بغیر
اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میر نے اس کو گود میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈالتا ہوا فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا تھا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ہاں اب دیکھنا تم کیسے بچتی ہو نور بی بی۔ وہ غصے سے کمرے سے یہاں سے وہاں ٹہرا تھا۔ اس کے دل میں تھوڑا سا خدشہ تھا کہ شاید وہ اسے پسند کرتی ہے میر کو، مگر کل جو اکرم نے بتایا کہ میر دونوں میں شک پیدا کرنا چاہتا ہے، اس نے کل کوشش کی کہ نور کو خود سچ بتائے، مگر وہ نہیں بولی تھی۔ اسے صرف غصہ تھا کہ کیوں نور نے جھوٹ بولا، اس لیے وہ بنا کچھ کہے کمرے میں آ گیا تھا۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے وہ ذلیل انسان الزام لگا رہا تھا نور پر۔ ابھی اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو نیچے آیا اور دیکھنے لگا۔ وہ ناچ میں آیا پر نور وہاں نہ تھی۔ کہاں چلی گئی لڑکی؟ اسے وہ کمرے سے باہر کی جانب بڑھتے ہوئے بڑبڑایا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اب زیب سچ میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ نور کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے گیٹ پر آیا جہاں گارڈ کھڑے تھے۔ میڈم کہاں ہیں؟ وہ سر لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے میڈم کہاں ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ جو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، بس سر جھکے کھڑے ہوئے تھے۔ سر میڈم باہر گئی تھی، ہم نے منع کیا مگر وہ چلی گئی، ان میں سے ایک بولا تھا۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو مر گیا تھا کیا؟ میں جو مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کتنی دفعہ کہا کہ میڈم کو اکیلے جانے نہیں دینا، مگر تم لوگ بس کام چور ہو، کبھی کوئی کام ٹھیک سے نہ کرنا۔ وہ ترشنگی سے بولا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے نہیں تو شوٹ کر دوں گا۔ وہ دونوں بوتل کے جن کی طرح غائب ہوئے تھے۔ اب کہاں تلاش کروں تمہیں میں؟ اسے تلاش کرتا تھوڑی دور آ گیا تھا جب اسے نور کا دوپٹہ زمین پر پڑا ہوا نظر آیا تھا۔ اس نے جلد سے دوپٹہ اٹھایا یہ یہاں کیسے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا تھا۔ دل میں ہزار وسوسے آنے لگے تھے۔ صبح سے رات ہو گئی تھی مگر نور کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ مریم بیگم کا رو رو کا برا حال تھا۔ سب اپنی طور پر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ کہاں ہے میری بیٹی مریم؟ بیگم لپک کر حیدر اور بان کے پاس پہنچی تھی جو ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ماما سنبھالے خود کو، سب مل جائے گی۔ آپ ہی کیسے سنبھالوں میں خود کو؟ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری جان، وہ حیدر کے سینے لگے روتی تھی۔ زیب پاگلوں کی طرح سے پورے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں نور کو اکیلا چھوڑا، اوپر سے اسے میر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب تو زیب کو پکا یہ شک ہو گیا تھا کہ نور اسی کے پاس ہے۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ کے ٹیرس پر آئی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ہونٹوں پر بس نور کے لیے دعا تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے غائب ہوئے، سب اسے تلاش کر رہے تھے۔ وہ تھک گئے تھے مگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوا تھا۔ زیب بھی کل کا گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو چہرے پر سنجیدگی لیے بان کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے قریب ہوا، اپنی شال اتار کر نمرا کے گرد پھیلا دی۔ سردی ہو رہی ہے، ایسے کھڑی رہو گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ اس کی سحر آنکھوں میں دیکھتا ہوا بھاری لہجے میں بولا تھا۔ نور آپ کی فکر نہ کرو، وہ جلد مل جائے گی۔ اسے تسلی دیتا جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا اور وہ کتنی دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اتنی بے عزتی کے بعد بھی کیسے پیار سے بات کر رہا تھا۔ 2 دن سے اس نے اپنا ٹھکانہ آفس کو بنایا ہوا تھا۔ ابھی وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا جہاں مکمل خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کبھی وہ یہاں لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی تھی۔ وہ ایک سردا بڑھتا ہوا ہوا کے ثبوت کرتا سیڑھیاں چڑھتا وہ اپنے روم میں داخل ہوا جہاں صرف تنہائی ملی تھی۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتا ہوا بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی خوبصورت پاکیزہ عکس نظر آیا تو چہرہ پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ 2 دن سے وہ اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی مسکراتی ہوئی تصویر آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ کیا ہو گیا یار؟ تم ایک دفعہ معاف کر دو مجھے، میں نے گناہ کیا ہے یہ سوچ کر تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ بس ایک دفعہ مجھے مل جاؤ، یہ اذیت ختم کر دو میری، تھک چکا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، بس ایک بار سامنے آ جاؤ۔ آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ ایک اور رات اس کی اذیت اور تنہائی میں گزرنی تھی۔ اچانک اس کمرے کی فضا میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ اٹھا اور نیچے جمشید صاحب کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوتا جہاں وہ اسے نماز پڑھتے نظر آئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں دعا مانگتے ہوئے آنسو آ گئے تھے جو زیب کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ چپکے زیب کے آنسو ان کا دامن بھگو رہے تھے۔ نے دعا مانگ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پاپا! آج کتنے سال بعد زیب نے یہ الفاظ پکارے تھے۔ جمشید صاحب کے بے قرار دل کو جیسے قرار ملا تھا۔ بولو میری جان! وہ محبت سے جھک اس کی پیشانی چوم گئے تھے۔ مجھے معاف کر دے، میں جو آپ سے تلخ باتیں کرتا رہا، وہ اس کا ہاتھ چومتا ہوا بولا تھا۔ باہر کھڑی ہور خوشی سے مسکراتی تھی۔ بابا آپ دعا کریں میری نور مجھے مل جائے، تھک چکا ہوں مگر اس کی کہیں خبر نہیں مل رہی۔ آپ اللہ سے کہیں وہ میری پرنسس کو مجھے واپس دے دیں۔ وہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ ضرور میری جان، اللہ جلد ہی کوئی راستہ دکھا دے گا۔ اور شاید یہی وقت قبولیت کا تھا جب خدا نے سب کی دعائیں سن لی تھی اور اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے کالر اٹینڈ کی۔ دوسری طرف سے جو خبر ملی وہ اس کی روح میں سکون پیدا کر گئی تھی۔ جلدی سے کیز اٹھا کر باہر نکلا اور گاڑی فل سپیڈ میں بھگا لے گیا تھا۔ علاقے کو چاروں طرف سے زیب کے آدمیوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنے 2 آدمیوں کو لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف سے گولیاں چل رہی تھیں۔ وہ پیچھے کے راستے سے جا رہا تھا۔ پورے فارم ہاؤس میں یہی ایک لاک روم تھا، اس میں ہی ہوگی نور۔ وہ سوچتا کمرے کے قریب پہنچا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل باہر رکھا مگر وہ نہ کھلا۔ زیب نے 2-3 دھکے مارے جس سے وہ ٹوٹ کر کھل گیا تھا۔ اندر بہت سی لڑکیاں تھیں تو ڈری ہوئی سہمی بیٹھی ہوئی تھیں مگر زیب کی بے قرار نظریں نور کو تلاش کر رہی تھیں جو اسے کھڑکی کے پاس بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ جلدی سے نور کے پاس پہنچا جس کے سر اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ نور آنکھیں کھولو، وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پھیلے میں لے کر بولا،
تو ڈیئر کیسے پہنچ ہی گئے تم اپنی پرنسس تک، چلو میرا کام آسان ہو جائے گا، دو محبت کرنے والے ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اسے فاقے سے بولا۔ گن کا رخ زیب کی طرف تھا جو نور کو گود میں لے بیٹھا تھا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں زیب، مجھے تم سے شدید نفرت ہے کیونکہ تم ہر کام مجھ سے 2 قدم آگے رہے ہو۔ ماما بابا سب تمہیں چاہتے ہیں، ہمیشہ تمہاری تعریف ہوتی ہے، مگر اب نہیں۔ میر نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا اور ایک دم فضا میں فائر کی آواز گونجی تھی۔ زیب بڑی بڑی آنکھوں سے میر کو دیکھ رہا تھا جس کے سینے پر گولی لگی تھی۔ ایک اور گولی چلی جو اس کی ٹانگ پر لگی اور وہ لڑکھڑا کر ایک طرف گر گیا تھا۔ فرعون کا گروہ خاک میں مل گیا تھا۔ زیب نے دیکھا تو عالیہ گن ہاتھ میں پکڑے جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس طرح وہ فائر کرتی اور اپنے اندر بدلہ کی آگ بجھا رہی تھی اور وہ جو عزت سے کھیل کر خوش ہوتا تھا آج ایک عبرتناک موت مر گیا تھا۔ میں نے مار دیا حیوان کو، تالی بجاتی خوشی سے بولی تھی۔ سب اس پاگل کو دیکھ رہے تھے۔ زیب نے اکرم کو اشارہ کیا اور سب لڑکیوں کو حفاظت ان کے گھر چھوڑا۔ زیب نے نور کو گود میں اٹھایا، گاڑی میں لٹا کر اسپتال کے نکل گیا۔ وہ بے چینی سے کمرے کے باہر چکر کاٹ رہا تھا جہاں اندر اس کی بتائے جان کا علاج چل رہا تھا۔ وہ خدا کے لیے اس کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا۔ فارم ہاؤس پر پولیس نے چھاپا مارا تھا جس سے بہت سے اسمگلر ہونے والی چیزیں برآمد ہوئی تھیں۔ فارم ہاؤس کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے مالک کی تلاش جاری تھی۔ میر کی باڈی کو اسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت سلو تھی۔ اس کا علاج کیا جا رہا تھا مگر ڈاکٹر کے مطابق بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ وہ پریشانی سے پیشانی مسل رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے کال کر کے سب کو مطمئن کیا تھا اور میر کے بارے میں مختصر بتا کے فون بند کر دیا۔ روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ زیب تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ آپ کی وائف بہتر ہے، ماتھے پر بس ہلکا سا زخم ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ زیب نے دل میں شکر ادا کیا تھا۔ آپ کو اپنی مسز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کیونکہ وہ امید سے ہے، تھوڑی بہت کمزوری ہے، میں میڈیسن لکھ دیتا ہوں آپ لیں۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولا تھا۔ زیب بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ آپ میڈیسن لیں؟ ڈاکٹر حیران ہوا تھا۔ نہیں، اس سے پہلے زیب کی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کی وائف امید سے ہے؟ ڈاکٹر کو زیب کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ زیب خوشی سے آگے بڑھا، ڈاکٹر کو گلے لگا کر گود میں اٹھا لیا تھا۔ اب تو انہیں پکا یقین ہو گیا تھا یہ خوشی میں پاگل ہو گیا ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں، پلیز مسٹر۔ زیب نیچے اتاریں، وہ چیختے ہوئے بولے تھے۔ پرنسس پیار سے پکارا۔ نور نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے سامنے زیب کو دیکھ کے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ نور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اس کے گال پر رکھا تھا جسے زیب نے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا اور اسے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی جبکہ وہ اسے خود میں پیشکش کی کمر سے لا رہا تھا۔ بس کرو جانم، میں تمہارے پاس ہوں، کچھ نہیں ہوا تمہیں، ریلیکس۔ وہ نور کا چہرہ تم کے پیالے میں لے کر محبت سے اس کی آنکھیں چوم کر بولا تھا۔ دیکھو تم اتنا رو کہ تمہارے بیبی پر اثر پڑے گا۔ اس کا دھیان بھٹکاتا ہوا بولا تھا، صرف اسے زیے سے باہر نکالنے کے لیے۔ اس کی بات پر انہوں نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو جانم؟ ابھی آپ نے کیا کہا؟ یہ کہ آپ ماما میں پاپا بننے والا ہوں۔ وہ نور کی ناک دباتا ہوا خوشی سے بولا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں زیب؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں جان، بہت شکریہ میری جان مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کا۔ اس نے نور کا ماتھا چوما تھا۔ ورنہ میں نے سوچا تھا ہم کرکٹ ٹیم بنائیں گے، وہ شرارت سے بولا اور ساتھ نور کے پھک چہرے کو دیکھا تھا۔ زیب یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ پریشانی سے بولی تھی۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، بس تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، سنجیدگی سے بولا۔ نور کو تنگ کرنے میں سے مزہ آ رہا تھا۔ وہ بھی کچھ اور کہتا جب نرس کمرے میں داخل ہوئی تھی اور وہ چپ ہو گیا مگر نور اب بھی پریشان تھی۔ میر کی موت کو 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل چکی تھی۔ رخسانہ بیگم اپنے بیٹے کو یاد کرتی رو پڑی تھی مگر انہوں نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ ان کا بیٹا ایک مجرم تھا جس نے بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی اور پھر اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ وہ مسلسل اسے کال اور میسج کر رہی تھی مگر وہ کسی کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ کل مہندی کا فنکشن تھا اور وہ ابان سے اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتی تھی مگر وہ 1 ہفتے سے اسے اگنور کر رہا تھا۔ 7ویں دفعہ کال کرنے پر بھی اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ ہیلو، فون اٹینڈ کر لیا تھا۔ ہیلو، وہی دلکش آواز جو نبرا کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی تھی، زندہ ہوں۔ تم بتاؤ فون کیوں کیا؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے پتا ہے تم نے کیا بات کرنی ہے۔ کل مہندی کے فنکشن میں سچ بتا دوں گا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ مجھ سے طلاق کے بعد تم صحیح سے شادی کر لینا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اب آرام کرو۔ اس نے فون بند کر دیا اور نبرا کتنی دیر ساکت رہی تھی۔ یہ بات ہاؤس سے ہر طرف کہما کہمی تھی۔ ہر کوئی کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ اسٹیج کو پیلے رنگ کے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا کیونکہ مہندی کمبائن تھی۔ اس وجہ سے 2 جھولے رکھے گئے تھے، اوپر جائیں جہاں سبز اور پیلے رنگ کے لہنگا چولی میں ملبوس تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں گجرے ڈالے ہوئے تھے۔ پھولوں کا خوبصورت زیور پہنے بغیر کسی میک اپ کے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دھیان مسلسل ابان کی گل والی بات پر جا رہا تھا۔ تو کیا وہ سچ میں مجھے چھوڑ دے گا؟ سوچتی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا کپ بند کر رہا تھا اور ساتھ اس کے نابی لبوں پر چھوٹی سی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت وہ سفید رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس بہت پیارا لگ رہا تھا۔ 1 ہفتے سے اس نے نمرا سے بات کرنا چھوڑا ہوا تھا۔ نمرا کی بے چینی سے مزہ دے رہی تھی۔ کل بھی اس نے صرف اس لیے کہا کہ وہ اظہار کرتے محبت ہوگی ہے مگر وہ نہ بولی۔ جان، بڑا تنگ کیا ہے، اب میری باری ہے۔ وہ مسکراتا ہوا خود پر سپرے کرنے لگا۔
وہ کب سے لانچ میں کھڑا اس کا بےصبری سے انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت وہ کالے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا، ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنے، اچھے سے بال سیٹ کیے، بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جب اس سے مزید انتظار نہ ہوا تو اس نے اوپر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ جب وہ نیلی آنکھوں والی شہزادی سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دی تھی، اورنج اور گرین کلر کے لہنگے پہنے، بہت ہلکے سے میک اپ میں، بال کھلے چھوڑے اور ہاتھوں میں گجرے ڈالے، وہ زیب کا دل بے قرار کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سیڑھیاں اترتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ چلے، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی، کیونکہ زیب کی آنکھوں میں محبت کے دیپ وہ دیکھ چکی تھی۔ چلتے ہیں، پہلے ذرا اپنی زوجہ کی تعریف تو کر لوں، وہ کھینچ کے اسے اپنے ساتھ میں لے کر بولا تھا۔ زیب چھوڑے، کوئی دیکھ لے گا، وہ یہاں وہاں دیکھ کر بولی تھی۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لبوں کو فوکس میں لیتا ہوا جھکا تھا۔ بیٹا جی، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، کچھ تو لحاظ کر لو۔ وہ جو اس کے ہونٹوں کو چھونے والا تھا ایک دم پیچھے ہوا تھا، جہاں جمشید صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ پاپا نور کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، بس وہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جلسہ ہوا تھا، چلو اب جلدی کرو، کب سے کھڑے ہو، جاؤ نور کو لے کر آؤ۔ وہ اسے حکم دیتے ہوئے باہر کی جانب چل دیے تھے، جبکہ جمشید صاحب کھڑے اپنے بیٹے کی تکاری دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ نور کا تو ویسے شرم سے برا حال تھا، وہ بھی زیب کے حکم کی تکمیل کرتی حور کے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ عباسی ہاؤس میں دونوں فیملیز کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا تھا۔ رخسانہ بھی خوش تھی اور دوبارہ سے اس خاندان کو اکٹھا دیکھ کر اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا، جب ایک بچی اس کے پاس آئی تھی اور ایک کاغذ پکڑا کر چلی گئی تھی۔ اس کاغذ کو کھولا، اندر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ سب کی نظروں سے بچتا ہوا اوپر نمرا کے روم میں چلا گیا تھا۔ دل میں تو اپنی جنگلی بلی کا ری ایکشن سوچ کر ہی گدگدی ہو رہی تھی۔ سرشاری سے مسکراتا اس کے روم تک پہنچا تھا، دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوتا، جہاں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے بلایا؟ وہ سنجیدہ صورت بنا کے بولا تھا۔ نمرا نے لہجے کا سٹ پر شدت سے محسوس کیا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تھی۔ کل سے اسے بہت سوچا، مگر دل نے بس ابان کے حق میں گواہی دی تھی۔ تمہیں کہا نا، میں بھی تھوڑی دیر میں سب کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا، جان چھوٹ جائے گی تمہاری مجھ سے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، جہاں نمکین پانی جمع ہونے لگا تھا۔ وہ نظروں کا زاویہ بدلتا منہ موڑ گیا۔ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر دل تو اس پاگل لڑکی کے آنسو چننے کا کر رہا تھا، جو اظہار نہیں کر رہی تھی، بس روئی جا رہی تھی۔ میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، مگر میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ وہ جانے لگا، اس کے آنسو پلکوں کی بات توڑ کر بھگونے لگے تھے۔ روک لو یار، وہ دل میں اس سے مخاطب تھا۔ یہ روک کیوں نہیں رہی مجھے؟ روک لو پاگل لڑکی۔ وہ دروازے تک پہنچ گیا تھا، اس نے مایوس ہو کر ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ نمرا جلدی سے اس کے قریب پہنچی، اس کو اپنی طرف موڑ کے اس کا موڑا۔ ابان کا تو دل بنگڑے ڈالنے کو کر رہا تھا۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے ابان؟ میں کوئی کھلونا ہوں؟ نمرا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ صاحب اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ جیسے جب دل چاہے تم اپنی مرضی سے اپنا بنا لو، اور جب دل بھڑ گیا تو دور پھینک دو۔ مسلسل اس کے سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی، تھپڑ مارتی ہوئی کہہ رہی تھی، اور وہ خاموش کھڑا سن رہا تھا۔ پہلے تم نے مجھے اپنی محبت کا احساس کرایا، اور جب میرے دل میں محبت پیدا ہوگی تم چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہو۔ ابان نے جھٹکے سے سر اٹھاتا ہوا محبت کا اظہار کر گئی تھی۔ وہ مہندی کی دلہن بنی، اس کا دل بے ایمان کر گئی تھی۔ اگر تم نے باہر کچھ بھی کہا تو میں اپنی جان۔ ابھی اس کے الفاظ اس کے ہونٹوں سے وہ چن لیے گئے تھے، جبکہ نمرا آنکھیں پوری کھولے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ چند لمحوں بعد پیچھے ہوا تھا۔ تمہارے ہونٹوں سے اظہار سن کر جتنی خوشی ہوئی ہے مجھے بتا نہیں سکتا۔ تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانو، اس کے گرد حصار بنا کر بولا تھا۔ بس یہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ تھا تاکہ تم سیدھی ہو جاؤ۔ وہ نمرا کی ناک دباتا ہوا بولا تھا۔ تم اتنے دن سے ڈرامہ کر رہے تھے، اس کے سانسیں نکلتی ہوئی بولی تھی، جس پر ابان نے شرارت سے اپنا اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، مجھے اب مجھ سے بات مت کرنا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کل کمرے میں آنے کی، ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اسے پیچھے کرتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ پیچھے وہ حنک بنا کھڑا تھا۔ رخسانہ بیگم اسے ابان کے روم میں چھوڑ کر گئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اپنا غرارہ سنبھالتی ہوئی وارڈروب سے اپنا لیے کوئی ہلکا سا ڈریس نکال کر چینج کرنے واش روم میں چلی گئی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ باہر نکلی، دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ آرام سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ اب تمہیں پتہ لگے گا ابان کسی کو تنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ مسکرا کر آنکھیں بند کر گئی۔ صبح سے تھکی تھی، اس لیے جلدی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ مسکراتا ہوا کمرے میں آیا تھا، اور اس کی محبت اس کی دست رس میں تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور کھلتا چلا گیا۔ وہ دیر سے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب پہنچا، جہاں دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ میرے ارمانوں پر پانی پھیر کر کتنے آرام سے سو رہی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر رکھی اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر ابان کو چھپا پایا تھا، جو نرمی سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہا تھا۔ تم پیچھے ہو کر بات کرو، میں ناراض ہوں تم سے۔ خفیہ سے منہ موڑ گئی تھی۔ اب تو میں پیچھے نہیں ہوں گا، پہلے ہی تو کپڑے چینج کر چکی ہو۔ وہ اس کی طرف پھر سے جھکنے لگا جب نمرا نے اسے دھکا دیا، پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابان مسکراتا اس کے قریب گیا، پھر ایک نازک سی چین اس کے گلے میں پہنائی تھی اور گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ نمرا پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ تمہاری منہ دکھائی؟ وہ سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا تھا۔ نمرا کی زبان تو جیسے تالوں سے لگ گئی تھی، اور پھر وہ اس پر چھاتا رہا۔
और निम्रा की कमज़ोर मज़ाहमत दम तोड़ती गई थी। 9 महीने बाद वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा परेशानी से अब यहाँ-वहाँ टहरा था। अंदर उसकी बताए जाने एक नई ज़िंदगी को जन्म देने वाली थी। "ज़े बेटा बैठ जाओ, थक जाओगे।" मरियम बेगम ने उसके करीब आकर बोली थी। "जी भाई, आप आराम से बैठ जाएँ, भाभी को कुछ नहीं होगा।" वो खामोशी से सर झुकाकर बैठ गया था, मगर इसका ज़रा-ज़रा खुदा के आगे अपनी प्रिंसेस के लिए दुआ गो था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आई थी। ज़े भागता उसके करीब आया था। "डॉक्टर, माय वाइफ आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और मुबारक हो, खुदा ने आपको एक प्यारा-सा बेटा दिया है। थोड़ी देर में हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे।" वो प्रोफेसर अंदाज़ में बोलकर चले गए थे। फिर फूफो मुबारक हो, आप नानी प्लस दादी बन गई हैं। वो खुशी से उनके गले लगाता हुआ बोला था, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, अल्लाह ढेरों खुशियाँ दे तुमको। कुछ लम्हे बाद नर्स ने कमल में लेटा नन्हे से वजूद को ज़ेब की गोद में दिया था। ये कितना क्यूट है भाई। हूर इसके नरम गाल पर प्यार करने लगी थी। ज़ेब ने उसका माथा चूमा, फिर आंखें, फिर उसकी छोटी सी नाक। एक सुकून की लहर इसके अंदर दौड़ी थी। फूफो, आप इसे समझा लें, संभाले, मैं शुक्राने का नफल अदा करके आता हूँ। आराम से इन्हें देता हुआ आंखें साफ करता मस्जिद की तरफ चल दिया था। मामा, ये मुझे दे प्लीज़ भाई। ये भाई, वो उसे देती हुई रूम की तरफ चली गई थी जहाँ नूर को शिफ्ट किया गया था। हैदर देखिए कितना प्यारा है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। उस बेबी के हाथों पर किस किया था। वैसे हमारा बेबी भी इतना ही क्यूट होगा ना। वो उसके कान में सरगोशी करता मुस्कुराया था और बेबी की तरफ मुतवज्जा हो गया। हूर के गाल पल में सुर्ख हुए थे। उफ, आप ऐसे करोगी तो फिर मुझसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, आप बहुत बेशर्म है। हैदर वो उसे एक तरफ करते हुए मरियम बेगम के पीछे चलती थी। हूर को दूसरा महीना था। हैदर ऐसे ही बात पे से तंग करता था, जिस पर वो शर्माने पर मजबूर हो जाती। अवान, प्लीज़ चलिए ना, मुझे आप ही के बेबी को देखना है। बड़ी मुश्किल से अपना भरा हुआ वजूद के साथ उठ के उसके करीब आई थी, जो ऑफिस का कोई काम कर रहा था। निम्रा भी उम्मीद से थी, उसका 7वां महीना चल रहा था। अल्ट्रासाउंड के मुताबिक उसके जुड़ाव बचे थे, इसलिए अवान उसे कहीं लेकर नहीं जाता था। जान, कल आप ही के घर जाएंगे, फिर देख लेना। और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए जान तुम रेस्ट करो। उसका हाथ लबों से लगाता बोला था, लेकिन मुझे अभी जाना है, प्लीज़ मेरी बात मान लें। मैंने कहा ना नहीं। वो मुंह छोड़ कर उठ कर बेड पर जाकर लेट गई थी। अबान उसकी शक्ल देखी तो फिर हैदर को वीडियो कॉल की थी। जान, वो प्यार से पुकारा था, मगर वो ना हिली। अबान ने लैपटॉप को उसके सामने किया, जिसमें हैदर एक बहुत प्यारे से बच्चे को लेकर खड़ा था। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। फिर थोड़ी देर में यहाँ वहाँ की बातें करते कॉल बंद हो गई थी। अभी नाराज़ हो उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखता बोला था, आपने मुझे डांटा। वो चेहरा मोड़ कर बोली थी, आई एम सॉरी। तुम जो मुझे सजा दोगी वो कबूल होगी। वो वादा करे पहले। हाँ, पक्का वादा। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखता बोला था। उसने अपनी नाव से निम्रा की गर्दन को छुआ। आपकी सजा ये है कि आज आप सोफे पर सोएंगे। वो हंसी जब्त करते बोली थी, गलत बात है जान, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती। मैं क्या कर सकती हूँ, आपने वादा किया था। उसे तकिया पकड़ाते बोली थी, मगर मेरी जान बात तो सुनो। नहीं, आप जाए यहाँ से। वो शरारत से बोली। वो अपनी शक्ल पर सोड़ते हुए सोफे पर जाकर लेट गया था। वो रूम में दाखिल होते नूर आंखें मूंदे लेटी हुई थी। बेबी कार में उसका छोटा सा शहजादा सो रहा था। वहाँ पर गया है पूरा। वो मुस्कुराकर बोला था। ज़ेब धीरे से चलता हुआ नूर के करीब पहुंचा, उसके माथे पर लब रखे थे। नूर ने आंखें खोली। वो मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। शुक्रिया जाना, मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए। नूर मुस्कुरा दी थी। हमारा बेबी देखा है? नहीं, मैंने सोचा आपके साथ ही देखूंगी। ज़ेब ने आराम से उसे गोद में उठाया, उसके करीब ले आया था। नूर ने आराम से अपनी गोद में लिया था, फिर बारी बारी इसके हर नक्श को अपने होंठों से छूने लगी, जिससे वो कसमसाया था, बस करो यार, इतना प्यारा तो न कभी इसके बात पर भी नहीं आया था तुम्हें। ज़ेब से जब रहा न गया तो बोला था। नूर उसके अंदाज पर हंसती थी। फिर थोड़ी देर में सब कमरे में दाखिल होते। जमशेद साहब ने उसके कान में जान दी थी। अच्छा भाई, बता इसका नाम क्या सोचा है? हूर मुस्कुराकर बोली थी। सब ज़ेब की तरफ मुतवज्जा हुए थे। हनान लगा रही ज़ेब ने इसके कान में बोला था, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। उसे सब बारी बारी प्यार करने लगे। ज़ेब नूर के साथ बैठा उनके मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था, जहाँ सिर्फ खुशियाँ थी। 5 साल बाद प्रिंसेस, मेरा नाश्ता कहाँ है? वो डाइनिंग टेबल पर बैठा बोला था, मेरी प्रिंसेस पहले मेरे नाश्ता बनाएगी, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, हनान मामा है वो, तुम्हारी प्रिंसेस सिर्फ मेरी है। नो जी, मैं उन्हें प्रिंसेस ही कहूँगा। मामा तो पुराने लोग कहते हैं। वो भी ज़ेब का ही बेटा था। आप अपने लिए कोई और ले आए। ओके। वो सुकून से बैठा जूस पीने लगा। जमशेद साहब बेटे की सूरत देख हंस दिए थे। हंस ले भई, और मेरी प्रिंसेस है समझे। चबा चबा कर कहता अंदर किचन की तरफ जाने लगा। अगर आप अंदर गए तो मैं इन्हें कल आंटी वाली बात बता दूंगा। कल जब ज़ेब हनान को स्कूल छोड़ने गया था, वहाँ किसी मेड ने इसकी तारीफ की थी और कहा, आप बहुत हैंडसम है। ये बात इस छोटे शहजादे के कानों ने सुन ली थी। तब से बेचारे ज़ेब को धमकियाँ मिल रही थी। 5 साल का हनान धमकी देता बोला था, और वो काम कर गई थी, क्योंकि ज़ेब वापस आकर बैठ गया था। जानता था अगर बताएगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। आगे वो कम दूर रहती थी। जो तुम भी इसकी हिफाजत करने लगी हो, वो बड़बड़ाया था, जिसे टेबल पर बैठे जमशेद साहब के कानों ने बखूबी सुना था। बान उठ पीछे आए, बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रही है। उसके कंधे पर हाथ रखते बोली थी, ओके जी, उठ गया। आपके दोनों साहबजादे तैयार हैं, अभी जल्दी करें। वो चीज़ें समेटते बोली थी, हाँ क्या हुआ बान? आंखों में कुछ चला गया। इधर देखिए, वो करीब आई थी। अबान ने बिना कुछ कहे के होंठों पर अपना लम छोड़ा, वॉशरूम चला गया था। बदतमीज, वो शर्म और हया से बड़बड़ाई थी। निम्रा,
اور ابان کو خدا نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا، اذان ابان شاہ اور پھر فیضان ابان شاہ۔ اذان بالکل اپنے تایا کی طرح ضدی تھا اور فیضان ابان کی کاپی تھا۔ ان دونوں میں شاہ ویلا کے لوگوں کی جان تھی۔ پاپا اٹھیے نا! وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حیدر کا کندھا ہلاتی ہوئی بولی تھی۔ پاپا کی جان میں تو کب کا اٹھاؤں، اس کے بال خراب ہوتا بولا تھا، جسے وہ منہ پھلا کر بیٹھ گیا تھا۔ حیدر اور حور کو خدا نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے عائشہ رکھ دیا تھا۔ وہ 3 سال کی بچی، آنکھیں بالکل نور جیسی تھی۔ وہ پھولے گالوں والی بچی نور کو بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ کیا ہوا ہے میری جان کو؟ اسے گود میں اٹھاتا بولا تھا۔ آپ نے میرے بال خراب کر دیے۔ اوہ آئی ایم سو سوری۔ ماما کہاں ہے؟ کچن میں۔ چلو ماما کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کچن میں آیا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ گڈ مارننگ جانو، وہ پیچھے سے سانس میں لیتے بولا تھا۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ حیدر بیٹھی، میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں، بھوک نہیں ہے، پیاس لگی ہے۔ وہ بے خود سا ہو کر جھکنے لگا تھا جب کچن میں اشال حور کو پکارتی ہوئی آئی تھی، اور وہ ایک دم سے اس کے سامنے سے نکلی تھی اور ہنسنے لگی جبکہ حیدر مسکرا تھا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ وہ کمرے میں آئی جہاں وہ منہ پھیلا کر ٹائی باندھنے میں مصروف تھی۔ اس کے قریب ہوئی اور خود باندھنے لگی تھی۔ مل گیا وقت میرے لیے، وہ شکوہ کرتا بولا تھا۔ آپ کے لیے تو وقت ہی وقت ہے ہمارے پاس، وہ ایک ادا سے بولی تھی جس سے زیب مسکرا دی۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایسے ہی کھڑے ایک دوسرے پہ کھوئے تھے جب روم کا دروازہ کھلا اور انان اندر آیا تھا۔ نور جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ ماما چلیں، میری بھوک نہیں مر رہی۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا بولا تھا، جس سے زیب اور نور دونوں ہنس دیے تھے۔ دی اینڈ۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور ناول کا نام ہے بے پناہ عشق۔ اس کے رائٹر ہیں شیزا رائٹر، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ناول اچھا تھا، مطلب بورنگ نہیں تھا۔ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو بورنگ فیل نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ کو ناول اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو، اگر کسی کو میری آواز پسند نہیں آئی ہو، اور اگر کسی کو میرے پڑھنے کا انداز پسند نہ آیا ہو تو پلیز آپ لوگ اگنور کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی بھی پروفیشنل نہیں ہوں کہ مجھے اچھے سے پڑھنا آتا ہو، مطلب اچھے سے وائس اوور کرنی آتی ہو، لیکن میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں اچھے سے پڑھنے کی۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔